वामन श्रीधर हृषिकेश पद्मनाभ दामोदर संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध पुरुषोत्तम अथोक्षज नारसिंह अच्युत जनार्दन उपेन्द्र हरये श्रीकृष्णाय नमः। ओम जगन्मगन प्रजया धनेन त्यागेनैके अवृतत्वमानसु गुहायां विप्राजते यज्ञयो विशन्ति विघ्नाशनिश्चितार्थादेविगणसेनः क्षत्रिकस्य वेभ्यो नमः। सरसेन वस्त्र सत्पदजय नमः सखीनां पुरोगानां यक्षसे नमोदुते सप्रदशनां मे गोपाय आन्द्रयावदकुरो सर्वेभ्यः श्रीमहाभागवतेभ्यो नमः। अम्मनन्दासनाय नमः योगासनाय नमः निर्मलासनाय नमः दूर्मासनाय नमः हरिः श्रीकृष्णाय नमः। उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचा हेते भूमिभारकाः ज्योतिः सम्प्रथं ब्रह्मभूर्भुवस्सु वरो शुभे अभ्युदयमुहूर्ते प्रवर्तमानस्य द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्पतमन्वन्तरे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे श्रीवेङ्कटेश्वरस्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं निरयात्। ओम विश्वक्षेणाय नमः ओम शान्ताय नमः ओम नमः ओम अमिताय नमः ओम दक्षादाय नमः ओम सूत्रवत्यै नमः ओम ज्ञाय नमः सूत्रवदेयसहित श्रेष्ठक्षराय नमः। पुष्पपूजां समर्पयामि भूतं प्रणेमहे होतारं विश्ववेदसो अस्य यज्ञस्य सुकृतो सूत्रवदेयसहित श्रेष्ठक्षराय नमः। प्रत्यक्षा देवोदर सजामि विष्णु
यज्ञोपचार पूजया भगवान् सर्वात्मकः विश्वक्षेण देवता सुप्रीतः सुप्रसन्नो देवस्य पादकारक्ष महिमानस्यन्ते यत्र पूर्वे सात्यासन्ति देवाः प्रवेशयामि शोभनार्थे क्षेमाय प्रदागमनाय च अगपुण्याहं मञ्जापरां श्रोत्रियानाहूय अपूजयति आचार्यः करगन्धारा सिद्धिर्भिरा भूर्या सप्तसजमानशेषो सरस्वरित्सपरिपूर्णशेषो शिवा शबदमा शान्ता शान्ततमा शबा शबदमा पूजा भूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा मृतरसा भूता सूर्यस्य रश्मिभिः सर्वतीर्थजलं पुण्यो भावनो सर्वकारणो विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिनः ब्रह्मणा समृद्धं यच्छावन्द्रवोदं शुभावः कावेरी तुङ्गभद्रा च कृष्णवेणी जगवती पापं वीराज्यमेनुदा यत्नानि दावसे सुवाय सविधापकः प्रथमावाहयामि ओम वरुणाय नमः ओम वरुणाय नमः आज्यौ समर्पयामि ओम वरुणाय नमः अर्घ्यौ समर्पयामि ओम वरुणाय नमः आचमनीयौ समर्पयामि ओम वरुणाय नमः औपचारिकस्थानौ समर्पयामि ओम वरुणाय नमः योगेन विम्रोजयामि ओम वरुणाय नमः अक्षतैः सह पुष्पैः पूजयामि ओम वरुणाय नमः ॐ प्रदेशसाय नमः ओम प्रतराय नमः ॐ ज्ञानस्पदये नमः वरुणाय नमः नानाविधपरिमलपुष्प अक्षतानि समर्पयामि दिव्यश्रीचन्दनौ समर्पयामि गन्धद्वारान्तरादर्शा नित्यपुष्टाङ्गरेशने भूतानां द्वाभिहोपये श्रियौ श्रीचन्दनं समर्पयामि परिमलाधूपमाध्यापयामि विद्यक्ष दीर्घं दर्शयामि अर्घ्यम् आचमनीयौ समर्पयामि अर्चनाकिङ्करसाफल्यार्धाणि वीरमधुरफलान् निवेदयामि ओम नमो नारायणाय आचमनीयौ समर्पयामि सदक्षिणागौ अस्तु प्रजापतिः शाम्यन्तो शाम्यन्तो शुभानि विष्णुर्विचक्रमे सप्तधामभिः विष्णुर्विचक्रमे विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः विष्णु कर्माणि पश्येतो व्रतानि पश्वसे सखा कृष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः परमो पदो सर्वाहिंजाभिहिषा प्रजामायुर्धनं च प्रसादाय द्रविणोदासरणस्य प्रियो पश्चाता सविता पुरस्ता सवितोदरात्ता सवितादरात्तातो सवितान सवद सर्वदा सवितानो सदां दीर्घमायुः मानोन्नां केरुसा मेच्चग्रे भागं देवेभ्यो वदनाध्याजन् प्रचन्द्रदीर्घमायुः ददत्यन्नमस्मै ईशानवत्मन्मनकाश्वन्दना भवतां स अस्य रामवाहयामि ओम कृष्णेन वैशा वर्तमानो
దేవతాసేన సూర్యగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఆప్యాయస్వ సమేతదే విశ్వదస్వామ వృష్టియో సందతే ఏతే సదంవరణే సహస్రం యజ్ఞయా పాశావిదా పురుత్రా ఇంద్రస్య విదోదరిష్ఠురస్య దేవామంజన్న దేవతాసేన చంద్రగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి అగ్నిర్మోద్ధాధురకసత్పద ప్రతిజ్ఞా అయో భాగం వేదాగం శ్రీమతే బ్రహ్మణ్యా బృహస్పతే సదాయాస్య పద్మజోని యస్యాత్మా వహనే వహతే దేవతాసేన అంగారకగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి యస్య విష్ణా భూతే సముద్రమేధామయం చ నివేదయామి ఓం నమో నారాయణాయ పానీయం సమర్పయామి నాగవల్లే సమాయుక్తం తాంబూలం తీసుకోండి తాంబూలం సమర్పయామి శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి సమ్రాజించ పదాజించ విశ్రీర్యాచనో గృహే రాస్తస్యయా ముఖేతయా మాసగం సుయామ తీసుకున్నాను అటే ఉంటా చూడండి హారతి ఇచ్చేది చూడండి ఆదిత్య పుష్పాంజలిం సమర్పయామి సుప్రసన్నో వరదో భవతు శుభగో శుభో అక్కడికి తీసుకు ఓం దక్షం యోరావృణీమహే గాతుం యజ్ఞాయ గాతుం యజ్ఞపతయే దైవీ స్వస్తిరస్తు నః మానుషేక్షః ఊర్ధ్వం జిగాతు అస్యుద్విపదే చతుష్పదే శాంతి శాంతిః శన్నో మిత్రస్యం వరుణః ఓం శన్నో భవత్పర్యమా శన్న ఇంద్రో బృహస్పతిః శన్నో విష్ణురుక్రమః నమో బ్రహ్మణే దేవాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి బలం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి తన్నామవతు భక్తారవతు భవతు మా భవతు భక్తారౌ ఓం శాంతి 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 ఆజ్ఞాయస్వ సమేతు దేవి విశ్వదస్వమృష్టియం భవారాజస్య సంగతే ఓం క్షీరేణ సమయామి తదస్సురుద్ధోదకేన శ్రమయామి మావునుడు స్కలమన్న ఓం సహనావతు సహనో భునక్తు వీర్యం కరవావహై యస్మినామదేవస్తు మా విద్విషావహై శాంతి శాంతి భద్రం కర్ణే విశృణ్యామ దేవాః శ్రీరంగైః సుష్ఠువాగోస్తనోభిః యదాయుః శుభం శుభం నమో బ్రహ్మణే నమో అస్మగ్నయే నమో పృథివ్యే నమో ఓషధీభ్యః నమో వాజస్పతజే నమో విష్ణవే బృహతే కరోమి ఓం శాంతి 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 భద్రం కర్ణేభిः శృణుయామ దేవాः భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యత్రాः సుష్టభాగం సస్తనోభిः యసేమ దేవహితం యదాయుః శతమిన్ను శరదో అంతి దేవాయత్రానశ్చక్రం శరసత్తనూనాః యత్రాసో యత్ర పితరో భవంతి మానో మజ్జారి యదా జర్గంతాః అదిదేవ్యారతిరంతరిక్షమతిర్మాతా సపితా సముద్రః విశ్వే దేవ అదిదివ్యంజనాదిర్జాతమజర్జనిత్వం దోపం దీపాన్ని తీసుకోండి నాన్న పూర్తి గారు దోపం దీపాన్ని తీసుకోండి
ఓం సుజీవ హవ్యామరద సుజీనాగం సుజగం హినామెత్వరగం సుజీభ్యః కుదురుగా పెట్టున్నానా ఆంజనేయులు ఇట్లా ఓం ఆ కృష్ణేన దేశా వర్తమానో నివేశేన్నమృతం మత్యంత్య విశ్వాహి మాయావద్భావో భద్రాదే పోషణ్ దురాదర్శాం నిత్యపుష్టాం కరీషిణి గారు అటు కూడా వేశారు ఓం శుక్రందే అన్యజందే అన్యద్విలోపే హరే జ్యోతిమాసి విశ్వాహిమాయాసి సదావో భద్రాదే భూషణధరాదరస్తు ఆవా భవంతు వేదే శన్యోర విశ్రవంతునః కయాన చిత్రాబోధోతి సదా వ్రతస్సకా కేతవే మేషో మర్యా అవేశసే నమో దాతార పృథివీ యమోధ్యామత సూర్యః ఓం హరి ఓం ఓమిద్భోమ్నాజ్యోర్వరినాంతరిక్షం మహిత్వా ఉపస్థే దేవం యుతకాక్తివన్నాదమన్నాధ్యాయాదతే సుకల్పమగ్నే దత్తమపునస్వ దీపయామసి ఆదిత్య విశ్వే తద్దేవామసవస్య సమాపరన్న సప్తహోత్రా సప్తధాత్వా యుజంతి సప్తయోనినా విశ్వదస్పరి కేతస్సేన ఆదిత్య ఆద్యం జుషానా ధనం సూర్యోధనం వసు బృహస్పతి ధనమస్తదే సోమం సోమిని ప్రియే పద్మిని పద్మహస్తే పద్మాలయే పద్మదలాయతాభిషేప్రియే పద్మాసనస్తాం ఉదగడిదతి దివ్యే నిలేంద్రే మణిగణే స్థాపితా హేమ కుంభై
ఓం యా జాతావాషధయో దేవేభ్యస్తయుగంబరా మందాయ బ్రహ్మణామహోషధమాని సత్రజా సంపరాయవజత్వని వీరధత్వార విష్ణవః ఓషధీర్దేవాసరస్వతీదేవే తదాగం సవిఘ్నైర్నమశ్చార్యమానాః అస్వద్దేవో హృదనం వద్దేవ వశ్వద్ధేవోన్నేవావశధికృతా గోభాగేత్కరాసతయత్సర్వధపూరోషం యదాహం వాజేంద్ర ఓషధేరస్తనాదధే ఆత్మాయక్ష్మస్య పురాదేవ ప్రమోదధ యదాశయస్సంగచ్చంతే రాజానస్వపితావివ విప్రస్సవచ్చతే వశగ్రక్షో హామీవ చాదనః నిష్కృతిర్నామో మాతాధాయో యజ్ఞస్తసంగృతి సర్వత్రణీ సర్వజనామయన నిష్కృత అన్యావో అన్యాభవత్పన్యాన్యస్యాభావత తాస్సర్వావోషధయः సంవిధానామిదం మే ప్రావదామయః పురుషస్మావోషధీనాం గావో గోష్ఠాధివేరతే ధనగోషనిష్యంతే నామాత్మానం తవోషధ అతవిశ్వా పరిష్టాస్సేనాయో వ్రజమక్రమః ఓషధయ ప్రాజుచ్చౌర్యత్కించతర్వాగో నమః యాదానస్తురాత్మానం యావిషపరపరః తాస్తే యక్ష్మం విభాగం తాముగ్రావజ్జమసేవ సాగం వాదస్య ధ్రాజ్యాసస్వాదే పృష్టావదేవ ఆసాంతమశుద్ధమాప్రాజీవాతవేషున అవలంబియేన వదంతే ఓషధయపై యంజేవస్నామహే వశవిశ్చాదభూషణః యాశ్చ దూరం పరాగణాః యరంగచ్చరా సర్వాస్మై సందత్తవేషును మావాషత్కలితాః యస్మై జాహం మనాభ్యః పుష్పావతి ప్రసోమతి ప్రణీరబలావృతా ఫలనీర్యా పుష్పాయాశ్చ పుష్పిణీ యాస్పతి ప్రసోదస్తానో మంజంతగో సహాయనారాజావరణాత్ వందేవో బృహస్పతిః ఇంద్రస్యాగ్నిస్య రాస్తందాయచ ధ్రువో ధ్రువో సుమహోత్తరాయ సూర్యాదినామేన కర్మ కుర్వం సంశుభం
సమమే రజాగం శ్రీయోస్కమాయ దుత్తరగం చక్రమానశ్వేదోరగాజో విష్ణోరాడపతి విష్ణో దేవపృథివీ మేహయేతాం విచక్రమే చ సమ్మహిత్వా ఓం వరం విష్ణుర్వరేణ్యం భర్గో మాయా శ్రీనివాస ప్రచోదయా ధారాయ చ విద్మహే సర్వవిద్యే ధీమహి ప్రచోదయా ఓం శ్రీభూసచ్చేత విద్మహే విష్ణుపత్ని ధీమహి నీలా ప్రచోదయా ఓం వైఖానసాయ విద్మహే విష్ణుజాతాయ ధీమహి ప్రచోదయా ఇత్యర్థం నూతన భవన నిర్మాణ మందో శ్రీమందో మహాంతుల గృహంతో పైన ఉన్న వారందరూ కూడా పుష్పాలన్నీ కూడా రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారి మీద పుష్పవర్షం కురిపించాలండి పైనుంచి వేయండి అందరూ కూడా ఇక్కడ ఈ పూలు ఆ పైన వాడమే చాలండి ఉన్నాయి సార్ చాలా ఉన్నాయి ఓం ధ్రువందే రాజా వరుణో ధ్రువందే బృహస్పతిః ధ్రువంద ఇంద్రస్యాగ్నిస్య రాష్ట్రం దాయతాం ధ్రువం ముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం కొబ్బరికాయ కొట్టండి పునఃసంధి గారు రమేష్ గారు ఇప్పుడే అయిపోయింది బాగా వచ్చా శంకుస్థాపన మహోత్సవానికి చేసినటువంటి ఆహుతులందరికీ కూడా సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతూ దయచేసి భూమిష్ఠులు కావాల్సిన కోరుతున్నాను, కుర్చీల్లో కూర్చోవలసిన విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని కార్య అనుగుణంగా చక్కగా బృందావన్ గార్డెన్స్ క్షేత్రంలో ఉండేటువంటి స్వామివారు గుంటూరు తిరుపతిగా ప్రసిద్ధిగాంచిన క్షేత్రం అంటే మాధవాచార్య స్వామి వారికి నేతృత్వంలో అద్భుతంగా ఈ కార్యక్రమం కొనసాగింది. సుముహూర్తం ఆ కార్యక్రమం చేసుకున్నటువంటి వారమై ముందుకు సాగుతున్న మనం అందరం కూడా కూర్చోండి స్వామి అమ్మా ఆశీర్వాదం చేస్తారు. ముందుకు సార్ మీరు కొట్టింది సార్, నేను పైకి వెళ్ళాలి తొందరగా, నాకు ఆశీర్వదిస్తున్నారు తీయాలంటే. తొందరగా కావాలి సార్. జాగ్రత్త. అభివాదన శీరస్య నిత్యం వృద్ధోపసేవనం శాస్త్రం చెప్పింది రామకృష్ణ గారు, ధర్మపత్రి సీతామహాలక్ష్మి గారు. మన వాళ్ళంతా సంస్కారానికి విధంగా అద్దం పట్టేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇంత మహత్ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంటే, మహత్తర కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంటే ₹1,00,00,000 రూపాయలతో కొన్ని ప్రాజెక్ట్ ఇది. అందువల్ల దానికోసం ప్రత్యేకంగా వారు మేము కూర్చుంటాం అనకుండా ప్రత్యేక డినోట్ చేసినటువంటి వారై శ్రీతుడు రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారే కూర్చోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతంగా సీతామహాలక్ష్మి గారితో కూడినటువంటి వారై అనే భావనతో కూడినటువంటి వారై ఆ గౌరవాన్ని మీకు ఆపాదింపజేసినటువంటి వారై నిత్యది ఈ కార్యక్రమం చేయడం బుధావహం, ఆనందదాయక మాట, సంతోషం కూడా. అందువల్ల మీలాంటి వాళ్ళకి రోజు నమస్కారం పెడితేట
సార్ బలరాం గారు మీరు చత్వారి వర్ధంతే రండి తస్య తొందరగా. అంటాడు. మీరు కొట్టండి. వాళ్ళకి ప్రయోజనం 4 రకాల చేకూరుతుందయ్యా అంటుంటారు. ఆయుర్విద్య యశస్సుఖం అంటారు. అలా మీలాంటి పెద్దలకు నమస్కారం పెట్టడం ద్వారా పరిపూర్ణ ఆయుర్దాయం ఫుల్ అవుతుందయ్యా అంటుంటారు. 100కి 100 రూపాయలు 100 ఏళ్ళు చల్లగా ఉంటారు వాళ్ళు. ప్రధానంగా విద్యావంతులు అవుతారయ్యా అన్నాడు. ఏ పర్పస్ కోసం ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నామో, ఈ కార్యక్రమం చేయడం ద్వారా ఆ విధంగా ఎక్కడో ఉంటాడు. ఆ విధంగా ఆ అబ్బాయికి ఎంబీబీఎస్ సీట్ వస్తుంది, గుంటూరులో వస్తున్నాయా అంటుంటాం. కానీ వాళ్ళ నాన్నగారు అమ్మగారు బాధపడుతుంటారు. డ్యూటీ పావర్టీ, పేదరికంతో బాధపడుతూ ఉంటారు. ఎలా విధంగా సీట్ అయితే వచ్చింది కానీ ఎలా ఉంటావు అక్కడ, ఎలా విధంగా మెయింటైన్ చేసుకుంటావు, చాలా ఖర్చు కూడింది కదయ్యా అంటే ఆసరాగా ఒక కల్పన ఉంటే మన పిల్లలను పైకి తీసుకొస్తాం, ఒక చదివించుకుంటాం, ప్రయోజనం చూసుకుంటామయ్యా అన్నాడు. సామాజిక వర్గంలో కమగిన సేవా సమితి వారి విధంగా మన సంస్థని కానీ మన సంఘాన్ని కానీ ఉద్యోగి తీసుకురావడం కోసం వాళ్ళ విత్తనం నాడుతున్నారమ్మ. ఇది మహావృక్షమైనటువంటిది. మరి ఆ విధంగా శాఖోపశాఖ విస్తరించినటువంటిది. ఫలాలు అందించాలి, పుష్పాలు అందించాలి, అద్భుతంగా ఛాయ్ ఇవ్వాలి, నీడివ్వాలి అని కోరుకుందామాట. అలాంటి వైభవానికి వాళ్ళు శ్రీకారం చుడుతూ ఈ కార్యక్రమం చేశారన్నమాట. అందువల్లనే ఆ నదీ తీర్థాలతోటి ప్రోక్షణ చేశారంట. శుద్ధి కోసమయ్యా అంటుంటామాట. అతి గాత్రాన్ని శుద్ధి ఎంత అంటామాట. ఆ శుద్ధి ఎలా కలుగుతుందయ్యా అంటే ఉదయం స్నానం చేస్తే ఈ స్వేద రంధ్రాలు అంటుంటామాట, వాటి ద్వారా మలినం వస్తుందమ్మా. అంటే మనం కనుక స్నానం చేయకపోతే జల ఏర్పడుతుంది, స్కిన్ డిసీజెస్ అంటుంటామాట వస్తాయి అన్నాడు. అందుకోసం స్నానం చేయాలయ్యా అంటాం. మన సత్యేన శుద్ధి అంటాడు. మరి మనస్సు ఎలా శుద్ధి పడుతుందయ్యా అంటే మామూలు నీళ్ళు పోస్తాం మనస్సులో పోయినేవయ్యా అన్నాడు. మన సత్యేన శుద్ధి అంటాడు. మనస్సు సత్యం ద్వారా శుద్ధి పొందుతాయా అంటుంటామాట. రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు, సీతామహాలక్ష్మి గారు ఇంత వయస్సులో ఇన్ని సంవత్సరాలు నడుస్తున్నా సత్యానికే ప్రాధాన్యత ఇచ్చారయ్యా అంటామాట. మీ నోట ఒక మాట మాట్లాడారంటే సత్యమయ్యనయ్యా అంటూ ఉంటామాట. మీరు ఆచరించేటువంటిది ధర్మం ధర్మార్థం నడుస్తూ ఉంటారయ్యా అంటుంటారు. అందుకనే చక్కగా వీ మస్ట్ ఓబే అవర్ ఎల్డర్స్, పెద్దలకు విధేయతగా ఉండాలి కోరుకుంటుంటామాట. మిమ్మల్ని అనుసరించాలి. ఆచరతి శ్రేష్ఠ తత్తదేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురితే లోకస్తదను వర్తతే. మీరు ఎలా నడుచుకుంటున్నారో చూసి ఇతరులు కూడా ఆ మార్గం నడిచినట్లయితే వారు ఎంత స్థాయికి వస్తారని మనవి చేస్తున్నామాట. అది ప్రధానంగా గడించాలయ్యా అంటుంటామాట. తర్వాత అది కూడా విధంగా ఎందువల్ల ప్రధానంగా చెప్పాడు. ఆరంభం చేసే వాస్తు పూజ చేయాలంటామాట. ప్రవేశ మహోత్సవంలో చేయాలయ్యా అంటుంటాం. వ్రత దీక్షా మహోత్సవం అంటాడు. వ్రతాలు చేసేటప్పుడు చేయాలన్నా, దీక్ష తీసుకెయ్యాలంటుంటాం. యజ్ఞ ప్రతిష్ట చేసేటప్పుడు చేయాలయ్యా అంటాం. ప్రతిష్ట చేసేటప్పుడు చేయాలయ్యా. ఎందుకని వాస్తుపురుషుడు రాక్షసుడయ్యా అంటుంటామాట. పెద్ద జైంట్ అంటూ మాట. అందువల్ల ఆయన ప్రార్థన చేస్తే మన దూరికి రాకుండా చక్కగా అనుగ్రహించినటువంటి వాడై ఈ కట్టబోయే భవన సముదాయం కూడా అద్భుతంగా పరిపూర్ణం చేసుకున్నటువంటిది చక్కగా యోగ్యమైన స్థితిలో ముందుకు పెడుతుందయ్యా అని మనవి చేస్తున్నామాట. పిల్లలతో కిటకిటలాడుతూ ఉంటుందయ్యా అంటామాట. ఆనందంగా కేరింతలతో ముందుకు పెడతారయ్యా అని కోరుకుంటున్నామాట. అందువల్ల వాస్తు పూజ కైంకర్యాన్ని, నవగ్రహ ఆరాధన కైంకర్యాన్ని, దిప్పాల పూజ కైంకర్యం కొనసాగించారయ్యా అంటామాట. ఇప్పుడు ఏం చేశారు మీరు వాళ్ళ శంకుస్థాపన మహోత్సవం అంటుంటామాట. శంకు అంటే ఏమిటి కానీ త్రిమూర్త్యాత్మకమైనటువంటిదమ్మ, అద్భుతమైనటువంటిది అంటాం. ముగ్గురే దేవతలు ఉన్నారు ప్రసాద్ గారు. అందులో వీళ్ళు ముగ్గురు ఉన్నారు. రాముడు ఉన్నాడు, కృష్ణుడు ఉన్నాడు, ప్రసాద్ అనుగ్రహం ఉంది అంటుంటామాట. అదే ప్రకారంగా బ్రదర్ సమక్షంలో తర్వాత సభా కార్యక్రమం జరగబోతోంది. కానీ పరిపూర్ణంగా మీకు ఆయురారోగ్యాలు కోరుకుంటున్నామాట. చక్కగా మీకు వేరే ఆశీస్సుల ద్వారా పరిపూర్ణం చేసినటువంటి వాళ్ళని ఈ కార్యక్రమానికి స్వస్తి పలుకుదామాట. శుభం భూయాత్ మంగళ మహత్. స్వస్తి ప్రజాభ్యాః పరిపాలయంత న్యాయేన మార్గేణ మహీమహేషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యో శుభమస్తు. వైట్ న్యూస్ విశాల దృక్పథంతో కూడినటువంటి అందరూ బాగుండాలి. సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు. కూడా వైభవం సిద్ధించాలని కోరుకున్నమాట. శుభం భూయాత్. శ్రీవేంకటాచలాధీశం సయాజ్యాహితవక్షసం శ్రీనివాస సార్వభౌమాయ మంగళం శ్రీభద్ర
గోవింద గోవింద. ఆయురారోగ్య పుత్రార్థరాజ్య బంధు సమృద్ధయ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవత దివ్యస్తు తథాస్తు. సంపూర్ణ సంస్కారంతో దిగ్విజయంగా పరిపూర్ణంగా కోరుకుంటూ అందరూ కలిసి ఒకసారి కలవు నాయక అందరూ గొంతెత్తి రెండు చేతులు పైకెత్తి వెంకటరమణ గోవింద బృందావనవాస శ్రీ శ్రీనివాస గోవింద గోవింద. వాసోలంకార శిక్షితా అక్షిష్ట భోజనో దాసాః తమమాయాం జయేమహి. వీసేపు ఉన్నారు సార్. సార్ కొద్దిగా ఇచ్చే సార్ ఇటు వచ్చేయండి అర్థం కొద్దిగా ఎన్నికి జరగాలి సార్. అందరు రెండు వైపుల నుంచి సార్ కొద్దిగా ఎన్నికి జరగాలి సార్. అందరూ వస్తారు. ఈ సౌండ్ సిస్టమ్ ఎవరు తీయమని చెప్పారు. వస్తుంది సార్. కానీ సార్ సీతామహాలక్ష్మి గారు ఇక్కడ విచ్చేయవలసిందిగా కోరుతున్నా. సీతామహాలక్ష్మి గారు మా తమ్ముడు థ్యాంక్ యూ. ఫోటో దివా సార్ ఒక్కసారి రావాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను. అందరూ రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు, సీతారామలక్ష్మి గారు ఎప్పుడో 50 సంవత్సరాల క్రితం అమెరికా వెళ్ళి, సీతామహాలక్ష్మి గారు అక్కడ అమెరికా వెళ్ళి అక్కడ సెటిల్ అయ్యి అంచెలంచెలుగా చాలా కష్టపడి సంపాదించి పిల్లలు కొడుకు కూతురు ఉన్నారు, మనవాళ్ళు మనవాడు కాకుండా సమాజానికి ఇవ్వాలి. నాకు ఇచ్చిన సమాజానికి నేను తిరిగి అందులో ఇప్పటికే సుమారుగా 9 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వటం. ఇప్పుడు మాకు ఎంతో ఆప్తులు మరి హాస్టల్లో, పాత హాస్టల్లో కానీ కొత్త హాస్టల్లో కానీ ప్రతి దానిలో కూడా మమ్మల్ని వెంటనే ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేస్తా, మీరు చేయండి. మరి భాషా విద్యా సంస్థలు మనకి ఎప్పుడు కూడా చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ మనకి వాళ్ళ దగ్గర ఏ ఫంక్షన్లు అయినా మేము ఉంటాం. ఇంకొక అతి ముఖ్యమైన డోనరు
శ్రీ రావెల సత్యనారాయణ గారు, నర్సరావుపేట. రండి సార్. హాస్టల్కి వస్తే కోటా ఫ్యామిలీ మాకు చాలా ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో అత్యంత కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తూ ఉన్నారు. హైదరాబాద్ ఆఫీస్లో కూర్చొని చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, లోకేష్ గారికి సహాయ సహకారాలు అందిస్తా. ఆయన ఎంతో బిజీగా ఉండే మనిషి 2 నెలల నుంచి ఇక్కడే ఉన్నారు. ఈ ఎలక్షన్ అయిన దాకా ఇక్కడే ఉంటారు. ఇంకొక ముఖ్య అతిథి ఈరోజు మనకి శ్రీ నిరంజన్, తానా ప్రెసిడెంట్, వారు రావటం చాలా సంతోషదాయకం. వారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా ఆర్గనైజేషన్ కాదు, ఆ తానాకు అధ్యక్షుడు అవటం అంటే ఇట్స్ అ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్. ఐ వెల్కమ్. చాలా శ్రమించి కొద్ది రోజులు వ్యవధి దొరికింది మాకు ఇది శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి. కొద్ది రోజుల్లోనే రాత్రి వాళ్ళు కష్టపడి, నేను తప్ప అందరూ చాలా కష్టపడ్డారు. నేను పెళ్ళిళ్ళ హడావుల్లో గత 10 రోజుల నుంచి గుంటూరులో లేను. దానివల్ల వీళ్ళందరూ రాత్రిపూట కూడా కూర్చొని, మన బుచ్చి చౌదరి గారంటే, కృష్ణ గారంటే అందరూ, ప్రతి ఒక్కరు, గుంటుపల్లి కోటేశ్వరరావు, సాంబశివరావు, మా సెక్రటరీ గారు ఇవాళ ఆయన ఊళ్ళో లేకుండా వెళ్ళారు, చుట్టుపల్లి రమేష్ గారు. సమాజానికి ఒక రకంగా డబ్బు సంపాదించినటువంటి వ్యక్తులకి ఆ డబ్బు సద్వినియోగం చేయాలనేటువంటి ఆలోచన ఇచ్చేటువంటి స్ఫూర్తి ప్రదాత, సమాజానికి ఒక మంచి చేయాలనేటువంటి సత్సంకల్పం కలిగినటువంటి వ్యక్తి మా పెద్ద ఆయన, మాకు ఆదర్శప్రాయుడు నూతక్కి రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు, డాక్టర్ సీతామహాలక్ష్మి దంపతులకి, అట్లనే ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు దండా బ్రహ్మానందం గారికి, రావెల సత్యనారాయణ గారికి, కోట వంశీ గారికి, నిరంజన్ గారికి, మా అబ్బాయి భాష్యం హనుమంతరావు గారికి, రామకృష్ణ గారు రావాల్సింది. రామకృష్ణ గారు కూడా ఈ సమాజానికి మంచి చేసే సత్సంకల్పంతోటి రాత్రింబగళ్ళు పనిచేస్తున్నాడు గత 10-15 రోజులుగా. కాబట్టి బహుశా రావటం జరిగింది ఇంకొద్దిసేపట్లో. వారికి, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం అధ్యక్షులు మస్తానయ్య గారికి, సెక్రటరీ బొర్రా ఉమామహేశ్వర గారికి, అట్లే తిరుపతి నుంచి, అక్కడ తిరుపతి మన కేఎస్ఎస్ వారి అధ్యక్షులు, ఇప్పుడు ఒక మంచి హాస్టల్ అక్కడ నిర్మాణం జరుగుతుంది, దానికి అధ్యక్షులు పురంధర్ నాయుడు గారికి. వాళ్ళు యాక్చువల్గా పురంధర్ నాయుడు గారు అన్ఫార్చునేట్లీ మార్నింగ్ బాత్రూంలో పాపం జారి పడ్డాట, నాకు తెలియదు, ఇప్పుడే చెప్తున్నారు. వారు అర్జెంటుగా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి. వారికి, వారితో వారి కమిటీ సభ్యులు అందరూ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. వారి అందరికీ, అట్లనే మరి ఇక్కడ మా మిత్రులు అమెరికాలో మేము ఈ హాస్టల్ గురించి చెప్తున్నామంటే దానికి ప్రధాన కారణం మమ్మల్ని అందరినీ ముందుండి నడిపించేటువంటి మా మన్నవ సుబ్బారావు, మా మిత్రులు, ఒకసారి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. మా మన్నవ సుబ్బారావు వారికి, అట్లనే మా పెద్ద ఆయన ఇక్కడ 15 సంవత్సరాలు, 15 కాదు, దగ్గర 20 సంవత్సరాలు ఈ హాస్టల్కి కృషి చేసినటువంటి ఫౌండర్, సుమారు ఒక 10-12 సంవత్సరాలు అధ్యక్షులుగా, ఉపాధ్యక్షులుగా ఒక 6-7 సంవత్సరాలు, ఆయనతో కలిసి నేను 15 సంవత్సరాలు వారు అధ్యక్షులుగా, నేను సెక్రటరీగా, వారు అధ్యక్షులుగా, నేను జాయింట్ సెక్రటరీగా సుమారు 15 సంవత్సరాలు పనిచేసాం. మా పెద్ద ఆయన వంకాయ బలరామయ్య గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. రండి. సుబ్బారావు గారిని, బలరామయ్య గారిని, ఏ అవకాశం వచ్చినా ఈ హాస్టల్కి తోడ్పాటు అందించేటువంటి సహాయ సహకారాలు, తను కాకుండా అమెరికాలో ఏదైనా అవకాశం ఉంది అని అంటే ఇమీడియట్గా అంకుల్ ఇట్లా ఫలానా చోట అవకాశం ఉంది మనం అప్రోచ్ అవుదాం అని చెప్పి ఈ హాస్టల్కి సహాయ సహకారాలు అందజేసినటువంటి ఉప్పుటూరు రామ్ చౌదరిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. రామారాం. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి, పెద్దలందరికీ, ఎందుకంటే ఎంతోమంది దాతలు ఉన్నారు, వారందరికీ పేరు పేరున నా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, పాలక మండలి తరఫున నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, ముందుగా మేము చేసేటువంటి ఈ హాస్టల్ మంచి గురించి, ఈ హాస్టల్ ద్వారా పిల్లలకు జరుగుతున్నటువంటి
మంచి గురించి చెప్పడానికి వెళ్తున్నాను తప్పితే వేరే ఏం లేదు. ఎందుకంటే చాలా టీడీఎస్ జర్నీ, రోజుకి కనీసం 400-500 కిలోమీటర్లు తిరిగిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. రోజుకు ఉదయం ఒక చోట అయితే సాయంత్రం ఒక చోట మీటింగ్ పెట్టుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. మరి సొంత ఖర్చులతోటి మేము ఎక్కడా కూడా హాస్టల్ నుంచి ఒక పైసా కూడా ఎప్పుడు తీసుకోలేదు. అట్లా ఆలోచన కూడా మాకు ఎప్పుడు రాదు. మా జేబులో ఏదైనా ₹1 ఇవ్వడానికే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఈ గత 10 సంవత్సరాల నుంచి అమెరికా వెళ్తున్నామంటే కేవలంగా ఈ హాస్టల్ని ప్రమోట్ చేయడానికి, ఈ హాస్టల్కి ఒక మంచి జరగాలనేటువంటి సత్సంకల్పంతో మేము వెళ్ళటం జరుగుతుంది. దాంట్లో ముఖ్యంగా గత 2 సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణప్రసాద్ గారు ఇప్పుడు మైలవరం కంటెస్ట్ చేస్తున్నారు. గత దీంట్లో గవర్నమెంట్లో కూడా ఎమ్మెల్యే. మరి వారు కూడా సొంతంగా కారు అక్కడ తీసుకొని, ఎందుకంటే మేము మళ్ళా ఫ్లైట్స్లో తిరగటం కాస్ట్లీ అఫైర్ అని చెప్పి ఒక కారు తీసుకొని, ఆ కారు ఓన్ డ్రైవింగ్ వసంత కృష్ణప్రసాద్ గారే. మా పెట్టెలు కూడా చాలా బరువు ఉంటాయి. ఆ పెట్టెలన్నీ ఆయనే డిక్కీలో పెట్టేవాడు. అటువంటి మంచి మనిషి వసంత కృష్ణప్రసాద్. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్పుకో తప్పదు, ఈ పార్టీలు ఈ రాజకీయాలు లేకపోయారు, బిజీగా ఉంది. మరి ముందుగా కోట వంశీ, అసలు మేము వెళ్తే నెల రోజులు మాకు అమెరికాలో ఆతిథ్యం ఇచ్చినటువంటి మనిషి వంశీ. ఎందుకంటే చాలా చిన్న స్టేజ్ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు వంశీని చూస్తే మన అందరం గర్వపడాలి. బ్రహ్మాండంగా ఎర్నింగ్ చేశాడు. ఎంత బాగా ఎర్నింగ్ చేయటం ఒక ఎత్తు అయితే, గొప్ప మనసు, సొంత అబ్బాయిలాగా మమ్మల్ని ఆదర్శించాడు. డబ్బున్నవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, ఎంతమంది అట్లా ఆదరించేవాళ్ళు ఉంటారు, ఎంతమంది అట్లా దగ్గర తీసుకునేవాళ్ళు ఉంటారు. అంత చక్కగా వాళ్ళ అన్నదమ్ములు ఇద్దరు ఎంతో సౌమ్యులు, ఎంత ఎదిగినా అంత ఒదిగుండేటువంటి మనస్తత్వం. వంశీని, కోట వంశీని మాట్లాడాల్సిన కోర్సు. థ్యాంక్స్ అండి. ముందుగా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ నమస్కారం అండి. నూతక రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు చేసే మంచి పనులు వీటన్నిటికీ ఆయన మా స్ఫూర్తిదాయకం. ఆయన అడుగుజాడలో మేము కూడా నడుస్తున్నాం. అమెరికా వెళ్ళి మనీ సంపాదించిన వాళ్ళు, డబ్బు సంపాదించిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారండి. బట్ కాకపోతే మనకి మన రాష్ట్రానికి కానీ మన వాళ్ళకి కానీ ఏదైనా చెయ్యాలని ఆలోచన అందరికీ వస్తుంది. ఆ ఆలోచనతోనే మేము కూడా బయటకు వచ్చి చేయాలనుకుంటున్నాం. ముందుగా KJSS ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉందండి. నేను చాలా చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను. అప్పట్లో ఏంటిది ఏదో హాస్టల్ అట్లా అనుకునేవాడిని, కానీ అప్పట్లో అంత ఆలోచన అది లేదు. తర్వాత వెళ్ళినప్పుడు చూశానండి, ఎంతో 100,000 మంది దాని నుంచి బయటకు వచ్చి ఇప్పుడు వాళ్ళ ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నారు. అలాంటి దానికి మేము ఎంతో కొంత ఏదో ఉడత సాయంలాగా ఎంతో కొంత దాంట్లో ఉంటాం. నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. సో ఇలాంటి బిల్డింగ్స్, ఇలాంటివి మన 2 రాష్ట్రాల్లో ఇలాంటివి ఇంకా చాలా కట్టాలి. దానికి మేము కూడా ఎంతో కొంత సహాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నాం. సో చాలా ఆనందంగా ఉంది. వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటాం, ఇట్లాంటి బిల్డింగ్స్ వస్తే ఇంకా 100 ఇంకా 1000 మంది ఇంకా దానివల్ల ఉపయోగపడి మన వాళ్ళందరూ ఇంకా ఉన్నత స్థాయిలో ఉంటారని. సో దానికోసం మేము ఎంత సహాయం చేయగలమో అంత చేస్తానండి. థ్యాంక్స్ ఎవరీవన్. థ్యాంక్ యూ వంశీ. ఆల్రెడీ 50 lakhs అనౌన్స్ చేశాడు. ఇంకా చాలా పొటెన్షియాలిటీ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, మంచి మనసు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. తప్పనిసరిగా ఈ హాస్టల్ నిర్మాణంలో ప్రధాన భూమిక పోషించేటువంటి వ్యక్తుల్లో వంశీ కూడా ఒకడవుతాడని చెప్పి మనందరం ఆశిద్దాం. ఒక్కసారి కరతాళతోటి వంశీకి మనందరం కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ వంశీ. తర్వాత మా ఇండస్ట్రీలో రావిడ సత్యనారాయణ గారు, ఆయన అంతే, ఎంతో ఎదిగుండా అంత ఒదిగుండే తత్వం. ఇక్కడ ఫోటో తీసుకోవాలని చెప్పి మా గుంటుపల్లి కోర్సులో ఆరాటపడితే ఎందుకండి ఫోటో అని చెప్పి సున్నితంగా తిరస్కరించేటువంటి వ్యక్తి. అంత మంచి మనిషి. వాళ్ళకి చెప్పాలి, చెప్పక తప్పదు. చంద్రబాబు గారు సీట్ ఇస్తానంటే దండం పెట్టి వచ్చేటువంటి వ్యక్తి. అటువంటి వ్యక్తి రావిడ సత్యనారాయణ గారు. వారు కూడా ఆనాడు భూమి పూజ చేసిన రోజే 1 crore ప్రకటించారు. ఎవరు అట్లా ప్రకటించేటువంటి గొప్ప మనసు ఎంతమందికి ఉంటుంది? అటువంటి మంచి మనిషి మా రావిడ సత్యనారాయణ గారు. వారిని మాట్లాడవలసిగా కోరుచు. ఈరోజు మన హాస్టల్ శంకుస్థాపనకి ముఖ్య ఆర్థిక వనరులు సమర్పించిన వ్యక్తి రామకృష్ణప్రసాద్ గారు, సీతామహాలక్ష్మి గారు, వారికి ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు. అట్లానే మన హాస్టల్కి వచ్చిన మన కమ సోదరులందరికీ, ఈ సమావేశానికి అందరికీ
నమస్కారాలు. మేము ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకంటే ఆర్థికంగా చాలా తక్కువలో ఉంటాము, అంతేగాని సార్ చెప్పినట్టు అట్లా కొట్టసాగా చెప్పినట్టు ఏం కాదు. కాకపోతే మనం సమాజానికి ఏదో ఒకటి చేయాలి, మన ఆస్తులు మన పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలి. ఇలా సమాజంలో చదువుకుంటేనే విలువ. అట్లానే మన కమ్మ వాళ్ళు ముఖ్యమైన స్థానాలు ఉంటేనే రాబోయే రోజుల్లో మన సమాజం అభివృద్ధి చెందిద్ది అనే ఉద్దేశంతో ఈ హాస్టల్ని అంతకుముందు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు 1400 మంది సుమారుగా ఆ హాస్టల్లో ఉంటున్నారు. అంటే ప్రతి సంవత్సరం మన పిల్లలు ఒక 1400 మంది చదువుకొని సమాజంలోకి వెళ్ళి మంచి పొజిషన్స్లో ఉంటున్నారు. అట్లానే అది సరిపోతుందనే ఉద్దేశంతో ఇంకా మన వాళ్ళందరూ ఈ ల్యాండ్ని ఎక్వైర్ చేసి ఇంకొక 2000 మంది ఖచ్చితంగా మన పిల్లలందరూ ప్రతి సంవత్సరం 3000 పైన మన హాస్టల్ నుంచి బయటికి వెళ్తే సమాజం అభివృద్ధి చెందిద్ది. ప్లస్ మన కమ్మ కులం కూడా అభివృద్ధి చెందిద్ది. రాబోయే రోజుల్లో మన కమ్మ కులంలో పల్లెటూళ్ళలో కానీ చాలామంది చదివించుకోలేక ఆగిపోయే స్టేజీలు ఉండకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఈ హాస్టల్లో నిర్మించడం చాలా మన అందరికీ గర్వకారణం. అట్లనే ఇవాళ విద్యలో అబ్బాయిల కంటే అమ్మాయిలే చాలా ముందు ఉన్నారు. మాకు నర్సాపేటలో కూడా ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉంది. మా కాలేజీలో 3000 మంది పిల్లలు ఉంటే 2000 మంది అమ్మాయిలే, 2/3. అట్లా పైగా విద్యలో కూడా రాణిస్తున్న కూడా వాళ్ళు ఏ అలవాటు లేకుండా దాని విద్య మీదనే కాన్సన్ట్రేట్ చేసి బాగా డెవలప్ అవుతున్నారు. ఇక మామూలుగా సాఫ్ట్వేర్ జాబులు ఇవన్నీ ఎక్కువ వస్తున్నాయి కానీ మన ఉద్దేశం మన కమ్మోళ్ళు ముఖ్యమైన స్థానాల్లో ఒక IAS, IPS, గ్రూప్ 1 ర్యాంకులు ఆ ర్యాంకుల్లో ఉంటే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా మన వాళ్ళందరికీ ఉపయోగపడతారు. మనందరం కలిసి మన కమిటీ కానీ మనం కానీ అట్లా మన పిల్లల్ని ఒక మంచి స్థానాల్లో నిలబెట్టడానికి ఒట్టి బీటెక్ చేసి బయటికి పోవడం కాదు, లేకపోతే ఎంటెక్ చేయడం కాదు, మంచి ర్యాంకుల్లో ఉండటానికి ఏం చేయాలి అనేది అందరం కలిసి ప్రయత్నం చేయాలని మన కమిటీ వారిని చూస్తున్నాం. మొన్న ఇక్కడ పేపర్లోనే ఇక్కడ చూసా, మధ్యప్రదేశ్లో ఒక ఊరు నుంచే కనీసం ఒక 50 మంది IAS IPSలు ఒక ఊరు నుంచే ఉన్నారని చదివాము. అంటే అట్లా వాళ్ళు ఏంటంటే ఒకరికొకరు స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఒకే ఊళ్ళో వాళ్ళు IAS అయ్యారు, మనం ఎందుకు అవ్వకూడదు, అట్లా స్ఫూర్తిగా తీసుకొని కష్టపడి చదవబట్టి ఆ ఊరు నుంచి అంతమంది IAS IPSలు రాగలిగారు. మనందరూ ఉద్దేశం ఒక 2000 మందికి 3000 మందికి ఈ పిల్లల్ని చదివిద్దామనే కాకుండా వీళ్ళలో మంచి ర్యాంకర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళకి ఈ IAS IPSలు వాటికి కోచింగ్ ఇప్పించడం కానీ, మంచి కోచింగ్ ఇప్పించడం కానీ అటువంటివి చేస్తే మనం ఇదంతా చేసిన దానికి కొంత ఉపయోగం జరిగింది. అది సత్ఫలితాలు ఇస్తాయని నేను ఆశిస్తున్నాను. కాబట్టి మన కమిటీ వాళ్ళు కానీ మనం కానీ అందరం మన పిల్లల్ని, మన ఆడపిల్లల్ని మంచి ర్యాంకులో కూర్చోబెడితే వాళ్ళకు ఉపయోగపడుద్ది, మన కులానికి ఉపయోగపడుద్ది, సమాజానికి ఉపయోగపడుద్ది, రాష్ట్రానికి ఉపయోగపడుద్ది. అందరం కలిసి ఆ దిశగా పయనిద్దామని సూచిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ సత్యనారాయణ గారు. ముందు కూడా ఈ హాస్టల్ పూర్తయ్యేంత వరకు మరి యాక్చువల్గా మీరు ఇవ్వటమే కాకుండా మీ మిత్రుల చేత కూడా, ఎందుకంటే మనం ఇప్పటికి వరకు 25 కోట్లు పెద్ద ఆయన ఇస్తుంటే ఇప్పటివరకు మనం కలెక్ట్ చేయగలిగింది 7 కోట్లే. ఇంకా సుమారు 18 కోట్ల రూపాయలు మా మీద బాధ్యత ఉంది. కాబట్టి మీరు గురుతర బాధ్యత మీ అందరూ కూడా, ఈ వేదికను అలంకరించిన వారు అందరూ కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వేదిక ముందున్నటువంటి వారు కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే ఇంకా 18 కోట్లు పాలక మండలి మీ అందరి ద్వారా మేము ఈ విరాళాలను సేకరించాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి మీ అందరూ సహకరించవలసిగా కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. తర్వాత కమ్మవారి సంక్షేమ అభ్యుదయ సంఘం తిరుపతి, యాక్చువల్లీ పురంధర నాయుడు గారి గురించి ఇందానే చెప్పాను. ఆ అభ్యుదయ సంఘం సెక్రటరీ ప్రసాద్ గారి వారి యొక్క ఆర్గనైజేషన్ గురించి ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాం. ఎందుకంటే పురంధర నాయుడు గారు వెళ్ళాలి, ఎందుకంటే వారు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. అయినా అంత జరిగినా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి మనందరినీ ఆహ్వానించాలనేటువంటి సత్సంకల్పంతో ఆయన ఇక్కడ రావడం జరిగింది. మనందరం కరతాళ ధ్వనులతోటి పురంధర నాయుడు గారికి మనం కృతజ్ఞతలు తెలపాలి. రెండోది ఏంటంటే అక్కడ తిరుపతిలో ఒక సైట్ కొంటే ఈ సంఘం తరఫున
ఆ సైట్కి డబ్బు తగ్గితే ఆయన సొంత ఇల్లు తాకట్టు పెట్టి అది రిజిస్ట్రేషన్ చేయించాడు. అంత గొప్ప వ్యక్తి పురంధర్ నాయుడు గారు. అటువంటి వ్యక్తులు ఈ సమాజంలో ఉండబట్టే ఇటువంటి మంచి మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. అహంతో అహంకారంతో డబ్బు ఉంది కదా అని చెప్పి అహంకారంతో ముందుకెళ్తే ఇటువంటి జరగవు, ఇటువంటి మంచి పనులు జరగవు, ఫెయిల్ అవడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి పురంధర్ నాయుడు గారు లాంటి గొప్ప వ్యక్తుల్ని ఒక్కసారి నిలబడి పురంధర్ నాయుడు గారు మనం అందరం కూడా ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. వారికి బాగలేదు పాప, నిలబడటానికి కూడా అవకాశం లేని పరిస్థితి. పున్నయ్య గారు వేదిక మీద పిలవమంటే పాప ఆయన వేదిక మీద కూడా రాలేరని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. ప్రసాద్ గారిని మాట్లాడవలసిగా కోరుచున్నాం. చెప్పడమే కాదు చేతల్లో చూపించగలము అని నిరూపిస్తూ ఇక్కడికి విచ్చేసి ఈ కమ్మవారి హాస్టల్కు తోడ్పాటు అందిస్తున్న అనేక మంది వదాన్యులకు శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నాను. ఈ సేవా కార్యక్రమాల్లో భాగంగా అదే అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారి స్ఫూర్తితో వివిధ దేశాల నుండి అనునిత్యం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనాభిలాషతో మరి ఆ స్వర్గపురిలో సంస్కారాలు చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చారు అంటే వారి వదాన్యతే కారణం. అటువంటి వారు ఎందరో ఉన్నారు. మరి అలాంటి తిరుపతి పట్టణంలో మనకంటూ ఒక స్థానం లేదు అన్న లోటుని తీర్చడం కోసం చాలా ప్రయత్నాలు చేసి 6 కోట్ల విలువైన సైట్, ఒక ఎకరాకు కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది, దాంట్లో కొనడం జరిగింది, రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది. వెంటనే అప్రూవల్కి బిల్డింగ్ ప్లాన్ అప్రూవల్ కూడా పంపించేశాము. అప్రూవల్ కూడా వచ్చేసింది. వచ్చే నెల అంటే ఏప్రిల్ 21వ తేదీ భూమి పూజ ఆ స్థలంలో జరుపుతున్నాము. ప్రపంచ యాత్రికుల కోసం, మనందరి కోసమని అక్కడ 176 రూమ్లు, కన్వెన్షన్ సెంటర్లు, సకల సౌకర్యాలతో మీ అందరూ తిరుపతి వచ్చినప్పుడు మన ఇంటికి వచ్చాము అన్నటువంటి ఫీలింగ్ మీకు కలగజేయాలి అనే ఉద్దేశంతో మేము ప్రణాళికలన్నీ కూడా రచిస్తున్నాము. దాదాపు 50 నుంచి 60 కోట్ల రూపాయలు దానికి ఖర్చు అవుతుందని ఇంజనీర్లు అంచనా వేయడం జరిగింది. వాటికి నిధుల సేకరణలో భాగంగా ఒక 3 రోజుల నుంచి మేము కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల్లో పెద్దలందరినీ కలవడం జరుగుతున్నది. ఈ కార్యక్రమానికి కూడా మమ్మల్ని ఆహ్వానించినప్పుడు మీ అందరికి కూడా ఈ శుభ సమాచారాన్ని అందించడము, మిమ్మల్ని కూడా 21వ తేదీ జరిగేటటువంటి ఆ కార్యక్రమానికి విచ్చేయవలసిందిగా ఆహ్వానించడానికి మేము ఇక్కడికి వచ్చాము. వారికి అనారోగ్యం కారణంగా వెంటనే వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి ఇంత సభను ఆపి మాకు ముందుగా మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చిన నిర్వాహకులకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేయడం జరుగుతున్నది. మన సివివి కొసరాజు వీరయ్య చౌదరి గారు స్వహస్తాలతో ఆయన చేతుల మీదుగా ఈ కార్యక్రమం పూర్తి చేయబోతున్నారు. ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వారందరూ కూడా కావలసినటువంటి వివరాలతో కొన్ని మేము లీఫ్లెట్లు కూడా తేవడం జరిగింది. నిజానికి ఒక చోటుకు ఇక్కడ చూడడానికి వచ్చి అవి ఇవ్వడము అంత మంచి పద్ధతి కాదు. కాబట్టి మేమందరికీ వారి ద్వారానే ఈ వివరాలని ఇస్తాము. 12 లక్షల రూపాయలు ఎవరైనా పే చేసినట్లయితే వాళ్ళ పేరుతో శాశ్వత శిలాఫలకాన్ని ఏర్పాటు చేసి మరి ప్రతి సంవత్సరం 30 రోజుల పాటు వారు కానీ వారికి సంబంధించిన ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఉచితంగా ఉండే విధంగా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. 6 లక్షలు ఇస్తే 2 పేరుతో, 3 లక్షలు ఇస్తే 4 పేరుతో కూడా ఆ విధంగా రూమ్లు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. చాలా అనూహ్యంగా అత్యంత అద్భుతమైనటువంటి స్పందన అంతా లభిస్తున్నది. నిన్నటి నుండి ఎన్ఆర్ఐస్ కూడా అనేక మంది ఫోన్లు చేసి మాకు కావాలి, వివరాలు ఏంటి చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు. ఇంతకంటే ఈ మీటింగ్లో ఎక్కువ మాట్లాడడం అంత భావ్యంగా ఉండదు. దీనికి సహకరిస్తున్నటువంటి మీ అందరికీ, ముఖ్యంగా నాగేశ్వరరావు గారికి, మరి మన రామకృష్ణ గారికి, డాక్టర్ గారికి, పున్నయ్య చౌదరి గారికి, ప్రతి ఒక్కరికి తిరుపతి పట్ల ప్రేమతో, వెంకటేశ్వర స్వామి పట్ల భక్తితో ఈ కార్యక్రమానికి సహకరిస్తున్నటువంటి అనేక మందికి అనేక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఆ కార్యక్రమం కూడా మనదే. దానిలో చాలా ఫండ్స్ మనం సంపాదించగలిగిన అవకాశం ఉంది. ఆ ఫండ్స్తో ఇలాంటి హాస్టలు, ఇందాక వారు చెప్పినట్లుగా ఉద్యోగాల్లో మన వాళ్ళు లేకపోవడం అనే లోటు మనం చాలా తీవ్రంగా గమనిస్తున్నాము. దాదాపు 9 యూనివర్సిటీలు తిరుపతిలో ఉన్నాయి. అక్కడ ఉండే ఫ్యాకల్టీని ఉపయోగించుకొని చదువుకున్నటువంటి మన పిల్లలకి
ఉద్యోగాలు కల్పించడంలో ప్రత్యేకమైన శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనేది మా అభిలాష. దీనికి మీ అందరి సలహాలు, సూచనలు, ఆర్థిక సహాయాన్ని అర్థిస్తూ ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు. తప్పనిసరిగా, ఎందుకంటే తిరుపతి దేవస్థానం మరి పుణ్యక్షేత్రం కాబట్టి మీరు చేసేటువంటి ఈ మంచి కార్యక్రమం విజయవంతం అవ్వాలని, దాంట్లో మేమందరం కూడా పాలు పంచుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, మరి మీరు మరొకసారి మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాం. మీకు మంచి జరగాలని చెప్పి మీ కార్యక్రమం విజయవంతం అవ్వాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ, మరి గార్లపాటి శ్రీనివాసరావు పద్మజ దంపతులు 6 lakhs ఈరోజు డొనేషన్ ఇవ్వడానికి వచ్చారు. వారి చేతుల మీదుగా చెక్కుని మా పెద్ద ఆయన నూతకి రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారికి అందజేయవలసిందిగా కోరుచున్నాం. 6 లక్షల రూపాయలు చెక్కుని మీరు కూడా నిలబడి మనందరం కూడా ఒక్కసారి కరతాళ ధ్వనులతోటి శ్రీనివాసరావు గారికి మనందరం కూడా ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. మీ డొనేషన్ ఈరోజు అప్రాపరేట్, ఈరోజు ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇవ్వటం అనేది. అట్లే వడ్లపూడి నాగేంద్ర గారు మా ఉపాధ్యక్షులు, హాస్టల్ కమిటీ ఉపాధ్యక్షులు జరిగింది. అట్లనే మా కాటన్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్, అట్లే మా స్పిన్నింగ్ మిల్స్ మాకు మంచి మిత్రులు, మా పెద్ద ఆయన పెరవల రాఘవరావు కూడా ఇక్కడికి ఇచ్చేశారు. కొంచెం లేట్గా వచ్చినట్టున్నారు. రాత్రే నాకు డొనేషన్ రేపు 10 లక్షలు ఇద్దాం. బ్రహ్మాండ గారు మీరు కూడా నిలబడి అందరూ చప్పట్లు కరతాళ ధ్వనులతో. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇచ్చున్నారు వాళ్ళ హస్బెండ్ పేరుతో. ఇప్పుడు వాళ్ళ తండ్రి గారి పేరు మువ్వా రామచంద్రయ్య గారు, చిన్నలింగాయపాలెం, ఇంకొక రూమ్కి ఇంకో 5 lakhs ఈ రోజున ప్రామిస్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఒకసారి వారిని కలవమ్మ. రామచంద్రరావు కూడా తెలుసు నా పరిచయం చేస్తాను. అని చెప్పి కట్టించారు. ఆయన ఆ రోజుల్లో ప్రెసిడెంట్గా చేసేవాళ్ళు. దాదాపు 30 years పైన ప్రెసిడెంట్గా చేశారు. సో చదువు విలువ ఆయనకు ఆ రోజుల్లో బాగా తెలుసు కాబట్టి చుట్టుపక్కల దాదాపు 8-9 మైళ్ళ నుంచి మా ఊరు స్కూల్కి వచ్చి చదువుకునేవాళ్ళు. ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ ఏమో పొన్నూరు దగ్గరలో ఉండేది. ఇక్కడ చదువుకునే అక్కడ ఎగ్జామ్స్ రాసేవాళ్ళు. సో ఆ రోజుల్లో ఆయన చదువు యొక్క విలువను గ్రహించి ఆడపిల్లలు కూడా బాగా చదువుకోవాలి అని చెప్పి మా సిస్టర్ని ఆ రోజుల్లో SSLC చేయించారు. సో మా ఊరి నుంచి ఫస్ట్ గర్ల్ స్టూడెంట్ 10th class చేసింది మా అక్కే. తర్వాత తను గవర్నమెంట్ కాలేజీలో కెమిస్ట్రీ లెక్చరర్గా చేసి రిటైర్ అయ్యారు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మా ఫాదర్ 1966లో చనిపోయారు. మా ఫాదరు ఆచార్య NG రంగా గారికి ఆర్డెంట్ ఫాలో అయ్యారు. నాన్నగారు చనిపోయినప్పుడు ఆయన పెద్ద కర్మకు అన్నిటికి కూడా NG రంగా గారు వచ్చారు. అప్పుడు ఫాదర్ సొంత పార్టీలో ఉండేవాళ్ళు. సో సొంత పార్టీ కోసం ఆయన చాలా కృషి చేశారు. సో మా నాన్నగారు చనిపోయాక మేము చాలా కష్టపడ్డాము. ఎందుకంటే ఆయన దాతృత్వం మూలంగా ఏమైందంటే ఉన్న ఆస్తులన్నీ కరిగిపోయాయి. సో చదువుకోవడానికి చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది. ఆ సమయంలో మా పెద్దక్క నాకంటే చాలా పెద్ద ఆవిడ షీఈ్ అరౌండ్ 76 years నౌ. ఆవిడ ఏంటంటే అంత కష్టంలో కూడా తను డెమాన్స్ట్రేటర్గా వర్క్ చేస్తున్నాం చదివించారు. ఆవిడ ముఖా సామ్రాజ్యం గారు ఇప్పుడు రిటైర్ అయిపోయి గుంటూరులోనే ఉంటున్నారు. సో ఆవిడ కష్టం మూలంగా నేను పైకి వచ్చాను. ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో ఆవిడ ఫీజు కట్టి ఉన్నంతలో అడ్జస్ట్ అయ్యి ఆవిడ నన్ను చదివించారు. నన్ను చదివించడం మూలంగా బై గాడ్స్ గ్రేస్ అనివ్వండి, హార్డ్ వర్క్ అవనివ్వండి, ఐ గాట్ యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ ఇన్ BSc Botany, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఫస్ట్. సో దాని మూలంగా నాకు వెంటనే అడ్మిషన్ వచ్చింది ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ, నాగార్జున యూనివర్సిటీలో. అయితే మా మదర్ ఏమన్నారంటే, అమ్మ నువ్వు దగ్గర ఉండాలి. ఆ రోజుల్లో కదండి, నేను 76లో చదివాను. ఏంటంటే నేను మార్నింగ్ కబర్ చేస్తాను, ఈవినింగ్ అంతా వచ్చేటట్టు ఉండాలి, కాబట్టి నువ్వు నాగార్జున యూనివర్సిటీలోనే చేరాలి అన్నారమ్మా. అందుకని నేను నాగార్జున యూనివర్సిటీలో చేరాను. అక్కడ కూడా ఏంటంటే మా పెద్దకి ఎప్పుడూ చెప్పేవాళ్ళు, మనకి లైఫ్ ఇచ్చే చదివే,
కాబట్టి నువ్వు చదువు మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, దాని మూలంగా నువ్వు లైఫ్లో సెటిల్ అవుతావని చెప్పేవాళ్ళు అక్క ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు. సో దాని మూలంగా ఐ గాట్ యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ ఇన్ MSc బాటనీ ఆల్సో, ఐ గాట్ గోల్డ్ మెడల్. దాన్ని బట్టి నాకు CSR ఫెలోషిప్ వచ్చింది మెరిట్ని బట్టి. సో CSR ఫెలోషిప్ వచ్చేసరికి నేను PhD చేశాను. తర్వాత మా హస్బెండ్ కూడా నాగార్జున యూనివర్సిటీలోనే వర్క్ చేసేవాళ్ళు, ప్రొఫెసర్ గప్పూర్ సాంబశివరావు గారు. ఆయన 2014లో పాస్డ్ అవే. సో అందువల్ల ఏంటంటే నాకు అంతకుముందు పెద్ద తెలియదు కమ్మ హాస్టల్ గురించి, వీటి గురించి నిజంగా నాకు తెలియదు. సో నాకు తెలిసాక వెంటనే అనిపించింది తన జ్ఞాపకార్థం 5 lakhs ఒక రూమ్కి అయినా ఇవ్వాలి కమ్మ హాస్టల్కి అని చెప్పేసి, గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ కోసం. అందుకని జస్ట్ 1 year బ్యాక్ ఇచ్చాను. బట్ ఇక్కడికి వచ్చాక అనిపించింది ఇంత బాగా చేస్తున్నారు కాబట్టి అమ్మ నాన్న పేరు మీద ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే మా ఫాదర్కి చదువు అంటే ప్రాణం, చాలా చాలా ప్రాణం. ఆయన నాకు 8 years నిండకుండా ఆయన చనిపోయారు. కాకపోతే ఆయన చేసిన మంచి వల్ల ఈరోజు మేము ఈ స్టేజ్లో ఉన్నాం. అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడికి వచ్చాక ఎలాగైనా సరే అమ్మ నాన్న పేరు మీద ఒక్క రూమ్కైనా ఇవ్వాలి అని చెప్పి అనిపించింది. అందుకే చెప్పాను, ఈ చెక్ నేను మధ్యాహ్నం మీకు అంతా చేస్తానండి. సో ఇంత కృషి చేస్తున్నారు కాబట్టి మీ అందరికీ నా అభినందనలు అండి. ఇంకొకసారి ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చిన అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నానండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ అండి. ఇది యాక్చువల్లీ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇవ్వటం అనేది ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ తల్లి. అండ్ ఆల్సో మీ దీన్ని తీసుకున్నా కూడా అది స్ఫూర్తిదాయకం పిల్లలందరికీ. ఒకసారి హాస్టల్లో ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ ఒక సండే అమ్మ మళ్ళీ ఇంకోసారి అటెండ్ అవుతాండి. థ్యాంక్స్ అమ్మ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమ్మ. అట్లే వారి బ్రదర్ ధనంజయరావు గారి జ్ఞాపకార్థం వారి కుమార్తె కోనేరు శ్రీవల్లి దంపతులు 1,11,116 రూపాయలు అనౌన్స్ చేశారు. ఒక్కసారి వేదిక దగ్గరికి వచ్చి అవపడవలసిగా కోరుచున్నాం. ఈ పక్కన ఉన్న ఆయన కందిమళ్ళ సూర్యనారాయణ, ఇక్కడ ఈ అపార్ట్మెంట్ కడుతుంది మన హాస్టల్ ఎదురుగా అయిందే. సూర్యనారాయణ కూడా మనందరం ఆశీర్వదించాలి. థ్యాంక్ యూ. తర్వాత ఓకే, సంతోషం. నిరంజన్ గారిని మాట్లాడవలసిగా కోరుచున్నాం. ఎందుకంటే నిరంజన్ గారి పాత్ర ప్రధానమైంది. అమెరికాలో మరి వారు కూడా ఈ నిధుల సమీకరణలో వారి వంతు వారు ప్రధాన భూమికని పోషించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. నిరంజన్ గారిని మాట్లాడవలసిగా కోరుచున్నాం. థ్యాంక్ యూ అండి కోటేశ్వర గారు. హలో అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? ఓకే, ముందుగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు నూతకి రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారి దంపతులు గారికి, అలాగే ఈ KGSS కమిటీ పాలక సభ్యులు అందరికీ, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ పేరు పేరున, అలాగే వేదిక ముందున్నటువంటి కమ్మ సోదరులు అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ముందుగా మన కుటుంబం బాగుంటే సమాజం బాగుంటుందని నమ్మినటువంటి కమ్యూనిటీ, అలాగే మనతో కుటుంబంతో పాటు కమ్యూనిటీ కూడా ముందుండాలి, ప్రోగ్రెసివ్ ఉండాలని ఆలోచించినటువంటి కమ్యూనిటీ మన కమ్యూనిటీ అని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటూ, దానిలో భాగంగా కమ్మ జన సేవా సమితి వాళ్ళ బిల్డింగ్ని నేను ఒక 2 years బ్యాక్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ ఉన్న గర్ల్స్తో కూడా ఇంటరాక్షన్ కావడం జరిగింది. KGSS కమిటీ సభ్యులు అమెరికా ఎప్పుడు వచ్చినా వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి తానా సభ్యులు అందరూ కూడా దాదాపు వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి వాళ్ళని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కావచ్చు మీ ప్రొవైడ్ చేసుకుంటూ, అలాగే డోనర్స్ని కనెక్ట్ చేయడంలో తానా మరియు తానా ఫౌండేషన్ KGSSతో నేను ఫౌండేషన్ చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ KGSSతో పనిచేయడం జరిగింది. అలాగే ఈ నూతన భవన నిర్మాణంలో ఈ శంకుస్థాపన రోజు నేను కూడా పాల్పంచుకోవడం ఆనందంగా ఉందని తెలియజేసుకుంటూ, దీనికి ఈ KGSS సభ్యులు అమెరికా ఎప్పుడు వచ్చినా లేకపోతే తానా తరపున ఎటువంటి డోనర్స్ని కనెక్ట్ చేసే విషయం కావచ్చు, రైజ్ చేసే విషయంలో కూడా మేమందరం కూడా తానా KGSతో కలిసి పనిచేస్తుందని తెలియజేసుకుంటూ, ఈరోజు ముందుగా ఇక్కడ ఉన్న మేము కొంతమంది తానా సభ్యులు కలిపి ఒక $25 లక్షల ఈ బిల్డింగ్కి డొనేట్ చేస్తామని చెప్పేసి మీ అందరితో ముందు తెలియజేసుకుంటామండి. ఇక ముందు కూడా ఈ KGSSకి అవసరమైనటువంటి, ముఖ్యంగా అమెరికాలో అవసరమైనటువంటి ఎటువంటి సహాయమైనా నేను రాబోయే 2 సంవత్సరాలు కూడా ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న రోజులు కూడా అనుసంధానంగా పనిచేస్తానని తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. సమయాభావం వల్ల నేను వేరే ప్రోగ్రాం కూడా వెళ్ళాల్సి ఉంది. సో ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకోవడానికి కారణమైనటువంటి పున్నయ్య గారు కావచ్చు, కోటేశ్వరరావు గారు కావచ్చు, మన సుబ్బారావు గారు కావచ్చు, అలాగే ఇక్కడ ఉన్న అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ నిరంజన్ గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎందుకంటే
మీ పెద్ద మనసు. ఎందుకంటే 25 lakhs ఈరోజు అనౌన్స్ చేయటం చాలా గొప్ప ఇది. ఈ 25 lakhs తోటి కాదు, మీరు ఇంకా చాలా మీ మీద బాధ్యత ఉంది, దాన్ని కూడా నిర్వర్తిస్తారని చెప్పి కోరుకుంటూ మీకు మరొకసారి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకున్నాం. $25 lakh $25 lakh $30,000 అంతే. 25 lakh rupees INR 25 lakh rupees. యా, $25 lakh అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మాకు రామకృష్ణ గారు పెట్టిన టార్గెట్ అయిపోద్ది మాది. అది నిరంజన్ గారు చేయొచ్చు, అదేం పెద్ద ఇదేం కాదు. కానీ ఎనీహౌ ఇవాళ మీరు ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని అది ప్రకటించడం చాలా ముదావం. మీకు మరొకసారి కర్తాళ ధ్వనులతో మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మరి ఒక్కసారి నేను ఈ బిల్డింగ్కి ఇప్పటివరకు మేజర్ డోనార్స్ని మీకు ఒకసారి చెప్తాను. కన్నిమళ శ్రీనివాస్ గారు ఒక ఫ్లోర్కి 2 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. దండా బ్రహ్మానందం గారు 2 కోట్ల రూపాయలు ఇవన్నీ ప్రకటించినాయి, 2 కోట్ల రూపాయలు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. రావిళ్ళ సత్యనారాయణ గారు 1 crore, కన్నిమళ శ్రీనివాస్ గారు డైనింగ్ హాల్కి 50 lakhs, వసంత కృష్ణప్రసాద్ గారు ఎమ్మెల్యే గారు 50 lakhs, వైవి ఆంజనేయులు గారు చలపతి 50 lakhs, కోట వంశీ గారు 50 lakhs, జీవీఎస్ ఆంజనేయులు గారు 50 lakhs, గంటా పున్నారా గారు మా పాలక మండలి సభ్యులు పున్నారా గారు 50 lakhs. ఇది కాక ఆయన పర్సనల్గా, ఇది ఫ్రెండ్స్ ద్వారా 50 lakhs, ఇది కాక వారు పర్సనల్గా ఒక 25 lakhs దాకా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అట్లే నాగళ్ళ రవీష్ USA 40 lakhs, పంచుమర్తి వెంకటేశ్వర గారు 25 lakhs, అంబటి రమాదేవి శ్రీమన్నారాయణ గారు 25 lakhs, చుండూరు రాధాకృష్ణ గారు 15 lakhs, గంటా పున్నారా గారు ఇందా చెప్పాను 15 lakhs, అది 25 lakhs ప్రకటించాను. ఆ 10 కూడా ఇచ్చాడు, ఇబ్బంది లేదు. తలకాయ ఊపాడు. అంటే అంత గొప్ప మనసు మా పునరావృతి. నేను పొరపాటున 25 lakhs చెప్పా, 15 lakhs ఆయన పాపం ఇచ్చింది. 25 కంటే ఏం పర్లేదు ఇచ్చేస్తాను అంటున్నాడు. అంటే ఒక్కసారి మా పునరావృతి నిలబడాల్సిన కోరుచున్నాం ప్లీజ్. అంటే నేను 25 కంటే నువ్వు తలకాయ ఊపావు, అందుకు ఒక్కసారి నిలబడు, ఒక్కసారి కరతాళ ధ్వనితో నేను పొరపాటుని చెప్పిన దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేశాడు. అది గొప్పతనం. ఆల్రెడీ ఇందిట్ ప్రకటించిన వాటిలో చాలా వరకు డబ్బులు ఇవ్వటం జరిగింది. రాధాకృష్ణ గారు లాంటి వాళ్ళు 35 lakhs ఇచ్చి ఇంకా 15 lakhs ఇవ్వాలి. అట్లా ఇవి కాక ఇంకా 25 lakhs ఇచ్చినటువంటివి ఉన్నాయి. మా సెక్రటరీ గారు చుక్కపల్లి రమేష్ గారు ఒక 25 lakhs ఆల్రెడీ డబ్బు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా 12 lakhs 10 lakhs చాలామంది ఇచ్చారు. అక్కడ డొనేషన్స్ అన్నీ కూడా రాసి ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఒక్కసారి మీరు వెళ్ళేటప్పుడు చూడండి. అట్లే మరి మా మనోజ్ సుబ్బారావు గారు మాట్లాడితే ఇక్కడ మాట్లాడటానికి ఎవరు ఉండరు, అందుకని చెప్పి వంకాయలపల్లి బలరామకృష్ణ గారు మా పెద్ద ఆయన్ని ఒకసారి మాట్లాడవలసిన కోరుతున్నాం. 2 మాటలు. అందరికీ నమస్కారం. ఈ హాస్టల్ మొట్టమొదట మొదలుపెట్టే కారణం 100 మంది పిల్లలతో స్టార్ట్ చేశాం. 100 మంది పిల్లలతో స్టార్ట్ చేద్దానే మధ్యలో కూడా ఒకసారి ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ఆగిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. అలాంటప్పుడు మా ప్రెసిడెంట్ గారు డబ్బులు అయిపోతే ఏం చెప్తావు, మామూలుగా ఆపేసేయండి అని అన్నారు. అప్పుడు నేను 6 లక్షల రూపాయలు పెట్టి ఆ బిల్డింగ్ కట్టిన తర్వాత ఇంకా అక్కడ నుంచి డబ్బు మనం అడగకుండా వాళ్ళందరూ వాళ్ళే తీసుకురావడం జరుగుతూ ఉంది. అభివృద్ధి కూడా అలా విధంగానే జరుగుతుంది. కమిటీ కూడా అందరూ కలిసిమెలిసి పనిచేయడం వల్ల ఇవాళ వరకు ఈ హాస్టల్కి 20 సంవత్సరాల్లో పేరు చాలా అమోఘంగా ఇతర రాష్ట్రాల్లో కానీ హైదరాబాద్లో కానీ మన హాస్టల్కి మించిన హాస్టల్ లేదనేది అది ఒక విధానం అనేది ప్రజల్లోకి వచ్చింది. అందువల్ల రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు కూడా 3 సంవత్సరాల నుంచి చూస్తూ ఈ హాస్టల్ బాగానే నడుపుతున్నారు. ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినందువల్ల మనకి ఉపయోగపడుద్ది, ప్రజలు కూడా పిల్లలది కూడా ఆడపిల్లలు ముందుకు వస్తారనే ఉద్దేశంతో ఆయన మీరు అందరూ కలిసి మెలిసి కనుక చేయటం అయితే నా వంతు నేను సహాయం ఎంతైనా చేయగలుగుతానని కూడా మనకు ప్రామిస్ చేశాడు. అదేవిధంగా ప్రామిస్ చేసిన విధంగానే సంవత్సరానికి 1 సారి 2 సార్లు వచ్చి కూడా హాస్టల్ విజిట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. హాస్టల్లో కూడా ఏ పొరపాటు లేకుండా అంతా కూడా సక్రమంగా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ బిల్డింగులు కూడా ఆయన చేతి మీదుగానే శంకుస్థాపన చేయించాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన మన పిలవగానే
రావడం జరిగింది. ఆయన చేతులతో ఈ హాస్పిటల్ ముందుకు వెళ్తుందని మాకు కూడా చాలా ధైర్యం ఉంది. దాతలు కూడా చాలామంది ఇచ్చే దాతలు కూడా ఉన్నారు, ఇవ్వబోయే దాతలు కూడా ఇంకా మనకు ప్రామిస్ చేసిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. డబ్బులకి ఏమీ ఇబ్బంది లేదు. హాస్పిటల్ కావడమే ముఖ్య కారణం. కృష్ణప్రసాద్ గారు కూడా 2 సంవత్సరాల్లో ఏ పరిస్థితిలో పూర్తి చేయందనే విధంగా హామీ ఇచ్చారు. అదేవిధంగా పూర్తి చేస్తామని మన చుక్కపల్లి రమేష్ గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈ లైసెన్స్లో ఇవన్నీ రావడం వల్ల కొద్దిగా లేట్ అయిన కారణం యథార్థం. ఇప్పుడు అన్నీ కూడా సక్సెస్ అయినాయి. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి బిల్డింగు చాలా త్వరగానే తయారవుతుందని మేము ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ బలరామయ్య గారు చెప్పినట్టుగా బలరామయ్య గారు ఈ హాస్టల్లో అభివృద్ధిలో ఆయన కృషి చాలా ప్రధానమైంది. ఆయన ఏదైనా ఒక ఆలోచన చేసినా ఏదైనా ఒక పని పెట్టుకుంటే అది అయ్యేదాకా నిద్రపోని తత్వం అయింది. ఎందుకంటే ఆయన నేను కలిసి 20 ఏళ్ళు పనిచేసాం. ఏనాడు కూడా ఒక చిన్న భేదాభిప్రాయం కూడా ఆయనకి నాకు వచ్చారు. ఈ 20 ఏళ్ళు ఆ భగవంతుడు మాకు అటువంటి అవకాశం మా ఇద్దరికి ఇచ్చాడు. అందువలన అది నిజంగా అట్లా ముందుకెళ్ళడం అనేది చాలా కష్టం. కానీ మా ఇద్దరికి అటువంటి అవకాశం ఆ భగవంతుడు ఇచ్చాడు. అట్లనే మేము చేసామని చెప్పుకోవడం కాదు, దాని నిదర్శనం ఆ హాస్టల్. థ్యాంక్ యూ బలరామయ్య గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇందాక డబ్బులు ఆల్రెడీ వచ్చినట్లో మాదల రత్నగిరి బాబు గారు 50 lakhs ఆల్రెడీ వచ్చినాయి. భాష్య రామకృష్ణ గారు వచ్చినాయి. పోర్టు బ్రహ్మానందం గారు వైజాగ్ మా పున్నయ్య గారి స్నేహితులు, వారు ఒక 50 లక్షలు పంపించడం జరిగింది. అవి కూడా డబ్బులు రావడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ అండి. మా రామకృష్ణ భాష్య రామకృష్ణ గారిని వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. రాబాయ్ రా. ఇప్పుడే చెప్పా నేను, ఒక మంచి పని కోసం 10-15 రోజుల నుంచి కష్టపడుతున్నాడు, అందుబాటులో లేడని చెప్పా. కూర్చోమ్మా హనుమంతరావు, రామా రామకృష్ణ రైట్ కూర్చో. మా అబ్బాయి ఇప్పుడే భాష్య రామకృష్ణ గారు వచ్చారు. ఏదైనా ఒకటి అడిగితే అంకుల్ నువ్వు నన్ను అడగాల్సిన పని అని మీరు ఎట్లా చెప్తే అట్లా చేద్దామని చెప్పి అంటాడు. అట్లనే దీని విషయంలో కూడా అబ్బాయి ఏం చేద్దామంటే మీరే చెప్పండి అంకుల్ అన్నాడు. మీరే చెప్పండి నేనేం చెప్పేదయ్యా అంటే మీరు ఎంత చెప్తే అంత చేద్దాం అన్నాడు. ఆ రోజున్న పరిస్థితిలో కృష్ణప్రసాద్ 50 lakhs అంటే నేను 50 lakhs అని చెప్పి నేను చెప్పాను రామకృష్ణ గారికి. మీరు ఎట్ట చెబితే అట్టని చెప్పి నన్ను చెక్కించి పంపించాడు. అటువంటి గొప్ప మనసు ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ఎంత ఎదిగి ఉంటే అంత ఒదిగుండే గుణం. ఎంత ఎదిగాడో, ఎంత చిన్న స్టేజ్ నుంచి అంత ఎదిగాడు. ఎంత ఎదిగినా అంత ఒదిగి ఉండేటువంటి మనస్తత్వం మా రామకృష్ణది. మా రామకృష్ణని ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక సీట్ల విషయం కావచ్చు, లేకపోతే అయ్యా ఈ పేద పిల్ల ఎవరికైనా కాస్త ఫీజు కన్సెషన్ అంటే పంపించండి సార్, మీరే పంపించండి, ఎంత అంటే అంత అని చెప్తాడు. అట్లా అంత గొప్ప మనిషి రామకృష్ణని మాట్లాడవలసిగా కోరుచున్నాం. మాట్లాడు, 2 మాటలు మాట్లాడు. పర్లేదు కానీ నేను నీతో పాటు నేను కూడా ఉన్నా. కానీ అందరికీ నమస్కారం. మొదటి రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారి దంపతులకు, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, బ్రహ్మానందం గారు అందరికీ, వేదిక ముందు ఉన్న పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారం. ఒక మంచి పని చేసేటప్పుడు దానికి మెజర్మెంట్స్ ఏమి ఉండవు, కాకపోతే మన కెపాసిటీ కూడా కోఆపరేట్ చేయాలి. ప్లస్ ఇది ఒక్కటే పని కాదు కానీ చాలా పనులు ఉంటాయి కాబట్టి చాయిస్ మరి వీళ్ళకే ఇచ్చాను, నేను కమిటీ వాళ్ళకి ఇచ్చాను. వాళ్ళ అమౌంట్ అడగడం జరిగింది. ఆ అమౌంట్ ఇప్పుడు అలా శంకుస్థాపన చేస్తున్నారనేసరికి ప్రకటించలేదు, ఎప్పుడూ ప్రకటించాం ఆ భూమి పూజ రోజు. ఈ శంకుస్థాపనలోపు ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది కాకుండా ఆ పేద పిల్లలకి అంత మంచి ఫెసిలిటీస్తో మరి ఈ కట్టించడానికి సహకరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, దాంట్లో నాకు కూడా భాగస్వామ్యం కల్పించినందుకు కమిటీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అబ్బాయి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చూశారుగా మాటలు కూడా ఎంత క్లుప్తంగా మాట్లాడాడు. మంచి మనసు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు అంతే. మా చంద్రయ్య నాకు ఒక 3 రోజుల నాడు ఫోన్ చేశాడు. మా చంద్రయ్య ఫోన్ చేసి సార్ ఒక రూమ్కి మనం డొనేషన్ ఇద్దామని చెప్పాడు. బ్లాంక్ చెక్ పంపించాడు. అంటే నేను ఎంతైనా రాసుకోవచ్చు దీంట్లో.
చంద్రయ్య ఒక్కసారి డయాస్ దగ్గర కాదురా సార్ పెద్ద ఆయన బ్లాంక్ చెక్ ఇచ్చాడు, ఎంత అర్థం? 6 lakhs మా చంద్రయ్య ఇవాళ ఈ విరాళ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒక్కసారి డయాస్ దగ్గర ఇట్లా ఇటు వచ్చి పెద్ద ఆయన శివ అటు. థ్యాంక్ యూ చంద్రయ్య, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. 3 రోజుల నాడే నాకు ఫోన్ చేసి సార్ మనం ఒక రూమ్కి ఇద్దామని చెప్పడం జరిగింది. దండా బ్రహ్మానందం గారిని మా పెద్ద ఆయన ఎంత నేనేం మాట్లాడతాను అన్నాడు. యాక్చువల్గా వ్యాపారంలో కూడా అంత వయసులో కూడా ఆయన ఎంత శ్రమ పడతాడో, కఠోర శ్రమ. ఉదయం వెళ్తే సాయంత్రం 7:30-8 గంటలకి ఇంటికి వస్తాడు. ఈ వ్యాపారం ఎందుకు పెట్టారు అబ్బాయి ఇండస్ట్రీ అంటాడు మమ్మల్ని. మీరు పిచ్చోళ్ళు ఈ స్పిన్నింగ్ ఇండస్ట్రీ పెట్టారు. వాస్తవంగా అన్ని వ్యాపారాలు పోల్చుకుంటే అదే పరిస్థితి. బట్ మా బ్రహ్మానందం గారిని మాట్లాడవలసి కోరుచున్నాం. మిగతా కార్యక్రమాలకి గుళ్ళకి ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఊర్లో కూడా దానం దాతృత్వం బాగానే ముందుకు వచ్చేస్తూ ఉన్నారు. అవసరమే ప్రశాంతత కోసం, మనసు ప్రశాంతత కోసం కాసేపు వెళ్ళి కూర్చోడానికి బాగా ఉంటుంది. కానీ వాటన్నిటికంటే కూడా ఈరోజు ఏదైతే ఈ హాస్టల్ కడతా ఉన్నారో దీనివల్ల ఇంకా ఉంటుందనే నా ఉద్దేశం. మా కాలేజీలో కూడా చదువుతారు చాలామంది, విజ్ఞానంలో కూడా చదువుతారు స్టూడెంట్స్. వాళ్ళు అడ్మిషన్స్ టైంలో వచ్చి నా దగ్గర కనీసం రోజుకు 3-4 లెటర్లు తీసుకుని వెళ్తారు. నేను కోటేశ్వర గారికి ఫోన్ చేసి చెప్తాను, సార్ వీళ్ళు వస్తారు అడ్మిషన్ ఇవ్వండి అని చెప్పి. ఆయన పంపించి బాబు పంపించంటారు. అంటే దానివల్ల మనకి ఎంత ఇంపాక్ట్ జరుగుతుంది అనేది, ఈ హాస్టల్ లేకపోతే వాళ్ళు ఇక్కడ దాకా రారు. వచ్చి చదువుకోవటం అనేది చాలా కష్టం. ఏదో అక్కడ ఉండే కాలేజీలో ఏదో చదివేసి డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉద్యోగం రాదు, పెళ్లి చేసుకుంటారు, అయిపోతుంది. కాకుండా ఈ హాస్టల్ ఉండటం, ఈ ఫెసిలిటీ ఉండటం, సేఫ్టీ ఉండటం వల్ల ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఆర్వీఆర్జేసీలో కానీ ఇలా మంచి కాలేజ్లో చదివి ఉద్యోగాలు తెచ్చుకొని వాళ్ళు సెటిల్ అవడం ఒకటి, బట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీని మొత్తాన్ని సెటిల్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది కేవలం ఒక జనరేషన్కే కాదు, నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కూడా ఉపయోగపడే కార్యక్రమం. అటువంటి మంచి కార్యక్రమం ఈరోజు ఇక్కడ జరుగుతున్నందుకు మా తరపు నుంచి ఆనందంతో పాటు మా వైపు నుంచి చేయవలసిన, ఇదివరకే వచ్చారు ఈ మోడల్ అంతా పట్టుకొని వచ్చి, అప్పుడు డిజైన్ అంతా పట్టుకోవచ్చు, మీ వైపు నుంచి మీరు చేయగలరు. నేను కూడా చేస్తాను, నేను కూడా కొంతమంది పేర్లు చెప్తాను. నాకు గుర్తుంది అది. కొద్దిగా ఈ 2 నెలలు 3 నెలలు కొద్దిగా బిజీ, బట్ తప్పకుండా నా వైపు నుంచి చేయించే వారితో తప్పకుండా నేను చేయిస్తాను. సబ్స్టాన్షియల్ అమౌంట్ చేయించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను అని చెప్పి మీ అందరూ కూడా తెలియజేస్తాను. క్షమించండి, ఇప్పటికే అంటే క్యాంపెయిన్లో ఉండి మధ్యలోకి వచ్చాం. అందుకే ముందే రాగానే మైక్ తీసుకొని మాట్లాడి వెంటనే విరమించి మరీ సుదీర్ఘంగా మాట్లాడి మిమ్మల్ని బోర్డు కొట్టించకుండా తొందరగా మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళాలి కాబట్టి క్షమించండి. బట్ డెఫినెట్లీ ఈ ఎలక్షన్ ఈ 3 ఇదంతా అయిన తర్వాత మళ్ళీ వస్తాను, వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా కూర్చొని కలుగుతాం. ఈ లోపల మీ వైపు నుంచి ఈ బిల్డింగ్ పైన దీనిపైన ఎంత బ్లెస్సింగ్ ఉంటుందో దాంట్లో సగం బ్లెస్సింగ్ అన్న నా మీద ఉండాలని కోరుకుంటా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. 2 లక్షల మెజారిటీ రావు శ్రీకృష్ణదేవరాయ. యాక్చువల్లీ ఉన్నత విలువలు గల రాజకీయ నాయకుడు ఈ సమాజంలో ఉన్నారు అంటే దానికి స్ఫూర్తి మన కృష్ణదేవరాయలు. ఒక్కసారి మన అందరం కూడా కరతాళుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే విలువలు కనుమరుగైపోతున్నటువంటి ఈ సమాజంలో మిడుకుమంట ఏదన్నా ఒక మంచి రాజకీయ నాయకుడు అవపడుతున్నాడు అంటే మన కృష్ణను మనం చెప్పుకోవాలి గర్వంగా, సగర్వంగా. అటువంటి వ్యక్తి మన కృష్ణ. ఎక్కడ మచ్చలేని రాజకీయ నాయకుడిగా ఈ 5 years ఉన్నాడు. అటువంటి గొప్ప వ్యక్తికి భగవంతుడి ఆశీస్సులు ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఆల్ ది బెస్ట్ కృష్ణ, ఆల్ ది బెస్ట్ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చివరిగా మా పెద్ద ఆయన, మన పెద్ద ఆయన, మనందరి పెద్ద ఆయన నూతక్కి రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాం. సీతమ్మ గారు మీరు
రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు మాట్లాడబోయే ముందుగా మా సీతామహాలక్ష్మి గారిని ఒక 2 మాటలు మాట్లాడవలసిగా కోరుచున్నాం. లేపమ్మా. సంస్థలకు ముందుకు నడిపిస్తున్నందుకు కార్యవర్గ సభ్యులకి సహాయం చేస్తున్న దాతలందరికీ కూడా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. చెప్పాలంటే నేను కూడా చిన్న పల్లెటూరు నుంచి వచ్చాను. నాకు కూడా చదువుకునే పరిస్థితులు లేవు. మా ఇంటి సభ్యులు, మా తాతగారు, అమ్మమ్మ, మేనమామలు, పెద్దమ్మలు, పెద్దనాన్నలు వీళ్ళందరూ సాయం చేస్తే నేను చదువుకున్నాను. కానీ చాలామంది పిల్లలకి అవకాశం కూడా లేదు. వాళ్ళందరికీ ఈ సంస్థ చేస్తున్న సహాయాన్ని అందరికీ చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తున్నారు, ఉండటానికి ప్లేస్ ఇస్తున్నారు, మంచి ఆరోగ్యకరమైన భోజనం పెడుతున్నారు, వాళ్ళు చదువుకోవడానికి చక్కని పరిస్థితులు కల్పిస్తున్నారు. అలాగే కాకుండా వాళ్ళకి కంప్యూటర్ సైన్సెస్ నేర్పిస్తున్నారు, అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నేర్పిస్తున్నారు బయట కంట్రీస్కి చదువుకోవడానికి. ఇంత కృషి చేస్తున్నందుకు వీళ్ళందరికీ చాలా ధన్యవాదాలు. కాకపోతే వీళ్ళందరూ వెనకాల ఉన్న ఫోర్సెస్ కూడా మనం ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి. వీళ్ళు పగలంతా పనిచేసి వచ్చి సాయంకాలం వచ్చి సంస్థకు పనిచేసి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళని కంటే వీళ్ళని ఎక్కువ చూసుకుంటున్నారు. ఇంట్లో వాళ్ళని చాలా ధన్యవాదాలు చెప్పాలి, అంత సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఆల్ ద లేడీస్ హూ ఆర్ సపోర్టింగ్ ఆల్ దీస్ వండర్ఫుల్ మెన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ అమ్మా. ఎందుకంటే మేము నిజంగానే అది ఎవరు చెప్పలా, గొప్ప వర్డ్ ఏంటంటే మేమందరం కాస్త పనిచేస్తున్నామంటే మరి మా ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి మా మరి భార్యలు సహకరించిన తప్పితే మేము చేయలేము. మరి నిజంగా నువ్వు ఆ మంచి మాట చెప్పి మమ్మల్ని ఇంకా మరి మేము అర్ధరాత్రికి వచ్చినా మమ్మల్ని ఏమి అనకుండా మరి నువ్వు ముందుగానే వాళ్ళకి చెప్పావు. థ్యాంక్స్ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎక్కడ మేము అమెరికాలో వెళ్తే మా సీతమ్మ గారు ఒక్కతే ఉంటుంది ఇంట్లో. మాకు అన్ని పాప వయసుకి మమ్మల్ని మేమందరం 5-6 ఉంటే అన్నీ చేసి పెట్టి చక్కగా ఆమె ఒక్కతే కూర్చొని ఉంటుంది. అమ్మ నువ్వు ఎందుకమ్మా మేము ఏదో వండుకుంటామంటే ఎందుకయ్యా ఏముందో ఉన్న దాంట్లో తిందాం అని చెప్పి ఆమె వచ్చి వడ్డించి పెట్టేది. అంత గొప్ప మనసు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఇద్దరు కూడా. అట్లే రామకృష్ణ గారు మేము అమెరికా వెళ్తే మమ్మల్ని పిల్లల్ని మాస్టర్ ఎట్లయితే టీచర్ ఎట్లయితే పిల్లల్ని ఎండబెట్టుకొని తీసుకెళ్తాడు, ప్రతి చోటకి తీసుకెళ్ళి ప్రతిదీ చూపించాలని తపన ఆయనకి. అంత చక్కగా మమ్మల్ని తిప్పుతాడు ఆయన. అటువంటి పెద్ద ఆయన మా నూతకి రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారిని మాట్లాడవలసిగా కోరుచున్నాం. వారి భార్యలు అందరూ పరిసరాలు అందరు భార్యలు సహకరించబట్టి చేయగలుగుతున్నాను. అట్లాగే నాకు కూడా మా ఆవిడ సహకరించబట్టే చేయగలుగుతున్నాను. మరి ఎవ్రీ మ్యాన్ సక్సెస్ దేర్ ఇస్ ఉమెన్ బిహైండ్ అంటారు. అట్లాగే ఈ హాస్టల్ మొదలైనప్పుడు కొంత డొనేషన్ అనౌన్స్ చేస్తే విజయవాడ అక్కడ ఎందుకు ఇస్తా ఉన్నారు. ఇట్లాంటి సంస్థ నాకు కనపడలేదండి. వాలంటీర్స్ చేస్తున్నారు చాలామంది కమిటీ సభ్యులు, చాలా బాగా డబ్బు ఉన్నవాడు, వాళ్ళంతా బాగా ఫిల్ రిచ్ పీపుల్. వాళ్ళ సంస్థను పనిచేసుకొచ్చి సాయంకాలం ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారని చెప్పి నాకు చాలా సంతోషం కలిగించింది. నాకు నేను ఇచ్చే ప్రతి పైసాకి న్యాయం చేస్తారని అనిపించింది నాకు. అందుకనే చేయగలుగుతున్నాను. అందరూ నాతో నేను ఇచ్చిందని కాదు, 5 ఏళ్ళు కలిస్తేనే అందరం భోజనం చేయగలం. కానీ అందరూ సహాయం చేస్తున్నారు. ఇక్కడ బ్రహ్మానందం గారు ఇట్లా చాలామంది ఉన్నారు. అందరి దాతలు కలిసి చేయగట్టడం వలన సంస్థ ముందుకు నడుస్తాను. ఇప్పటికే మేము బిల్డింగ్ ఇవాళ శంకుస్థాపన అయింది. కానీ ఆల్రెడీ 8 కోట్ల కోటేశ్వరాలు వచ్చినాయి కదా. అదర్ దాన్ మై డొనేషన్ ఇంకా 8 కోట్లు అని చెప్పడానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ బిల్డింగ్ని 2 ఏళ్లలోనూ 2.5 ఏళ్లలో అవజేస్తారని నమ్మకం ఉంది నాకు. ఈ సభ్యులంతా కలిసి చేస్తే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుందని చెప్తున్నాను. సరేనండి, థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. మీరు ఏం చెప్తే ఆ మంచి బాటలో ఈ పాలక మండలి నడుస్తుందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ హామీ ఇస్తూ ఈ నిర్మాణం అయ్యేంత వరకు ఈ హాస్టల్ గత హాస్టల్ ఎట్లయితే మంచి పేరు తీసుకొచ్చుకున్నామో అట్లే తీసుకొచ్చుకుంటామని చెప్పి మీరు ఇచ్చినటువంటి ఇంత పెద్ద విరాళానికి ఒక విలువ సమాజంలో ఒక మంచి జరగడానికి మీరు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క డొనేషను
ఈ సమాజానికి మంచి జరుగుతుందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి అందరి తరఫున మీ రామకృష్ణ గారికి సీతామహర్షి దంపతులకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ పాదాభివందనం తెలియజేసుకుంటూ మరి చివరిగా డొనేషన్స్ కొన్ని పున్నయ్య గారు అనౌన్స్ చేస్తారు. అట్లనే కోట్రావు గారు రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారి దంపతులకి తదితర కమిటీ సభ్యులందరికీ వచ్చినటువంటి మిత్రులందరికీ నా నమస్కారం. సమాజం బాగుండాలంటే రెండు కావాలి. ఒకటి విద్య ఒకటి ఉండాలి, రెండోది వైద్యం రెండోది కావాలి. ఈ రెండు కనుకుంటే ఆ సమాజం ఆరోగ్యవంతంగా అభివృద్ధి చెందుతుందనే దాంట్లో అనుమానం లేదు. ఇవాళ ఈ ఉమెన్స్ గర్ల్ హాస్టల్ దీని ప్రభావం ఎంతవరకు ఉంటుందంటే, ఆడపిల్లలకి చదువు కనుక వచ్చినట్టయితే వాళ్ళు పుట్టినింటికి మెట్టినింటికి ఇద్దరిని కూడా వాళ్ళ యొక్క ప్రభావాన్ని ప్రసరింపజేస్తారనే దాంట్లో ఎలాంటి అనుమానం లేదు. అది చాలా ముఖ్యం. ఇవాళ బయట పరిస్థితులు చూస్తే గత 5 సంవత్సరాలుగా కమ్యూనిటీని ఆత్మ న్యూనత భావంలోకి నెట్టేసే పరిస్థితి కనపడతా ఉంది. మనం చేయాల్సిన పని అందరినీ కలుపుకొని వెళ్ళాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అందరినీ అభివృద్ధి పథంలో మనతో పాటుగా తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మనని మనం తీర్చిదిద్దుకుంటూ మన కమ్యూనిటీని ఐకమత్యంగా ఉండి దీని యొక్క ప్రభావాన్ని ఇతరులు కూడా ప్రసరించే విధంగా మనం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. నిజానికి ఈ పరిస్థితి ఇవాళ ఒక రకంగా ఒక కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ ది కమ్యూనిటీ మనకి క్రియేట్ అవుతుందని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. అందరికీ వచ్చినటువంటి వారందరికీ దాతలు తెలుపుకుంటూ కమిటీ ఇంకా ముందుకి పురోగమించాలని కోరుకుంటూ దైవాన్ని ప్రార్థిస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. మా స్పిన్నింగ్ మిల్ అసోసియేషన్కి ప్రతిరోజు ఏదో కార్యక్రమాన్ని టేకప్ చేసి ముందుకెళ్తున్నారు మా కోట్రావు. ఎందుకంటే ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితిలో కొన్ని ఇబ్బందులను అధిగమిస్తున్నామంటే మరి మా కోట్రావు గారికి, ఎందుకంటే దాని మీద పూర్తి అవగాహన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, సబ్జెక్ట్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, లీగల్గా ఎట్లా ఎన్ని రకాలుగా ఫైట్ చేయాలని అన్ని రకాలుగా ఫైట్ చేస్తున్నాడు. ఇవాళ కొన్ని మేము కాస్తో కోస్తో ఈ రకంగా ఉన్న ఇండస్ట్రీ ఉందంటే దానికి కారణం ఇటువంటి వ్యక్తులు మాకు అసోసియేషన్కి చైర్మన్ కావటం. సగర్వంగా మరొకసారి మా కోట్రావు గారికి మా ఇండస్ట్రీ తరఫున మనందరి తరఫున కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ, కోటిరావు గారి అన్నయ్య రాఘవరావు గారు కాటన్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్, రాఘవరావు గారి అబ్బాయి బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్. ఇంకేమైనా ఖాళీగా ఉంటే చెప్పండి, మన కుర్రవాళ్ళు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళది చాలా పెద్ద కుటుంబం, చాలా కష్టపడి పనిచేసుకుంటారు. రోజుకు 16 గంటలు వాళ్ళు పనిచేసుకుంటారు. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ₹1 డొనేషన్ తీసుకోవడం అంటే చాలా గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు ఎవడు బట్టి వాడికి ఇటువేనా అన్నట్టుగా ఉంటుంది. అట్లాంటిది వాళ్ళ ముందుకు వచ్చి 10 లక్షలు ఇవ్వటం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. అందరూ ఒక్కసారి కడతల ధరలతో వారికి ధన్యవాదాలు చెప్తాం. థ్యాంక్ యూ. తర్వాత స్వామీజీలు ఎక్కడైనా మనీ కోరతారు, ఏమిస్తావు ఆయన భక్త మాకు నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడని. కానీ మన స్వామీజీ కల్పనాదాగిరి స్వామీజీ మాకు ఎప్పుడు వస్తూ ఉంటారు, మమ్మల్ని ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. వారి సొంత డబ్బులు ₹10,000 మన కమ్మజన సేవ సమితికి ఇస్తూ ఉన్నారు.
అట్లనే కోటేశ్వరరావు అందరి సంగతులు చెప్పాడు, ఆయన సంగతి చెప్పుకోలేదు పాపం. ఏం చెప్పుకుంటాడు సొంత సంగతులు. ఈ ఇయర్ ఆల్రెడీ 6 లక్షలు ఇంత ముందు ఇచ్చాడు, మళ్ళీ మొన్న 6 లక్షల రూపాయలు నూతకి రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారికి ఇచ్చారు, 12 లక్షలు ఇచ్చారు. వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయి 50 ఏళ్ళు అయింది. ఈ రోజుకి ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళ నాన్నగారి సంవత్సరీకాన్ని బ్రహ్మాండంగా చేస్తాడు. వాళ్ళ కంపెనీలో చాలా బాగా చేసి వాళ్ళ ఊరు ఉన్నవా అందరినీ పిలుచుకొని చుట్టాలని బంధువుల్ని అందరినీ పిలుస్తాడు. అట్లనే వాళ్ళ ఊళ్ళో ఉన్న పేదవాళ్ళందరికీ ప్రతి నెల బియ్యం, ఆయిల్ అన్నీ పంపిస్తాడు. వాళ్ళకి కావాల్సిన అవసరాలన్నీ కూడా ప్రతి నెల పంపిస్తాడు. ఇవన్నీ ఎక్కడ చెప్పుకోడు. చాలా మంచి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తారు. ఇంకా బ్రహ్మానందం గారు బాగా చెప్పారు, మాటలు మాంత్రికుడు, మాటలతోనే లాగేస్తాడు మాంత్రుల దగ్గర డబ్బులన్నీ. అది కూడా కొంతమేర కరెక్టే. థ్యాంక్ యూ. మా తల్లిదండ్రులు ఇచ్చినటువంటి పెద్ద మనసు, వాళ్ళు చూపినటువంటి బాటే మందే లేదు. వాళ్ళు మహానుభావులు. వాళ్ళు పోవటం అంటే ఇక అది దౌర్భాగ్యం, అంతకంటే ఇంకోటి లేదు. ఎందుకంటే మా నాన్నగారు చెప్పాడు కాబట్టి చెప్తున్నా. చేసుకుంటాం, బాగా ఘనంగా చేసుకుంటాం. నా మిత్రులు, బంధువులు అందరి మధ్యలో ఆ రోజు ఏదన్నా కాస్త అందరికీ స్కాలర్షిప్లు ఏదైనా చిన్న చిన్న మస్తానయ్య గారిని వీళ్ళందరినీ పిలుచుకుంటాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దవాళ్ళు అందరూ కూడా దానికి ప్రతిసారి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కరిని పిలుచుకునేటువంటి అలవాటు. అది తల్లిదండ్రులు ఎవరూ మర్చిపోకూడదు. అది భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి అవకాశం తెలియజేసుకుంటూ చివరిగా మా నూతకి రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు, సీతామహాలక్ష్మి దంపతుల చేతుల మీదుగా ఒక్క నిమిషం మీరు బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వండి మాకు. ఈరోజు మన సమాజం వారి అందరినీ చూడటం జరిగింది. నాకు 89 సంవత్సరాలు. 3 సంవత్సరాల క్రితం కరోనాకు ముందరే పడిపోయాను బాత్రూంలో. కరోనాలోకి వెళ్ళిపోయి కోమాలో 3 నెలలు ఉన్నాను. 3 సంవత్సరాల తర్వాత మన నవంబర్లో ఇక్కడికి వచ్చాను. అప్పటికి 65% ఎనర్జీ ఉంది నాకు. అయోధ్యకి పిలుపు వచ్చింది. నరేంద్ర మోడీ గారిది ఒక ఇన్విటేషను. మరలా హిందూ పరిషత్తులో 40 సంవత్సరాల సర్వీసు. తర్వాత జైలుకి వెళ్ళాం కరసేవలో. ఆ జైలుకి వెళ్ళింది ఒక ఇన్విటేషను. 3 వచ్చినాయి. ఈ 3తోటి నేను వెళ్ళగలనా లేదా అని భయపడ్డాను. తర్వాత మొట్టమొదటిలో అయితే 25,000తో ఇద్దరం వెళ్దాం అనుకున్నాం. కానీ వాళ్ళు తీల టికెట్లు లాస్ట్ మినిట్లో రేపు వెళ్దామని వెళ్తే 16,000 పోవటానికి, 16,000 రావటానికి ఫ్లైట్. ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ పోయే కదా. అందువల్ల కారు వేసుకెళ్తే చాలా అవుతుందని బస్సు ఎంక్వైరీ చేస్తే డైరెక్ట్గా ఫ్లైట్ ఉంది. ఫ్లైట్కి ఏరోడ్రోమ్కి అక్కడికి వెళ్ళాను. వీల్ చైర్ అడిగితే ఇచ్చారు, ఇది తీసుకెళ్ళారు. ఫ్లైట్లో ఎక్కేదాకా కూడా వాళ్ళు సర్వీస్ చేస్తారు. అలాగే ఢిల్లీలో జరిగింది, అయోధ్యలో కూడా అలాగే జరిగింది. అయోధ్య వెళ్ళే వరకే ఖర్చు తప్ప వెళ్ళిన తర్వాత ఒక్క పైసా మనకు ఖర్చు కాలేదు. అంతా ఎక్కడ నేను చూడలేదు. అవధూతల్ని ప్రయత్నం చేసి తిరిగాను కానీ ఎక్కడ దొరకలే. కానీ అయోధ్యలో మాత్రం సాక్షాత్ భగవంతుడైన సూర్య భగవానుడు చూశాను. 11:30 గంటలకు వచ్చాడు. అంతకుముందు అంత దూరంలో ఉన్నాడు, క్లారిటీ లేదు అసలు. అట్లాంటిది 11:30కు వచ్చాడు. 12:30 ప్రతిష్ట అయిపోయింది. 1 గంటకి వెళ్ళిపోయాడండి. అది ప్రత్యక్షంగా భగవంతుని దర్శనం అంటే అది అని నేను తెలుసుకోగలిగాను. ఎందువల్లంటే ఇది ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా రాముల వారి శక్తి అంటే ఏమిటి అనేది మనం దివ్యమైనటువంటి భవ్యమైనటువంటి మందిరం తయారైంది. ఇంకా 2 సంవత్సరాలు పడుతుంది. కాబట్టి ఈ విషయాలు మీకు చెప్పడం కోసం నమస్కారం చేస్తున్నాను. హరి ఓం తత్సత్. ఎందుకంటే ఉడతా భక్తిగా మనం కూడా ఏదో చెయ్యాలి అనే ఉద్దేశంతో తప్ప ఇది మీరు డొనేషన్ అనుకోవటానికి వీలు లేదు అని తెలియజేస్తాను. హరి ఓం తత్సత్. కృతజ్ఞతలు స్వామి గారు, కృతజ్ఞతలు. మీరు రావటే మాకు ఆనందం. ఒక్కసారి నూతకి రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారిని మీరందరూ కూర్చోండి. నేను సీతామహాలక్ష్మి గారిని దంపతుల చేతుల మీదుగా మా స్టాఫ్ అందరికీ, మన హాస్టల్లో పనిచేసేటువంటి స్టాఫ్ అందరికి కూడా బట్టలు పెట్టాలని చెప్పి బోస్ గారు వెళ్తే మనందరం కలిసి వెళ్దాం, నువ్వు అక్కడ వెళ్ళడానికి వీలు లేదని చెప్పడం జరిగింది. అటువంటి బోస్ గారికి ఎందుకంటే జీవితంలో 1/4 ఆఫ్ ద టైం, 4వ వంతు అక్కడ సేవ చేయడానికి మాకు అవకాశం ఇచ్చాడు. మా పాలక మండలికి కానీ మాకు కానీ, మాతో పాటు మా బోస్ గారికి. అట్లా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వార్డెన్స్
10 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ పిల్లలు వెల్ సెటిల్డ్ అమెరికాలో ఉన్నారు. ఇక్కడ పనిచేసినటువంటి వార్డెన్స్ పిల్లలు అందరూ కూడా అమెరికాలో ఇలా బ్రహ్మాండమైన జాబ్స్ చేసుకుంటున్నారు. ఇవాళ మా వార్డెన్ పార్వతి అని చెప్పి ఇక్కడ ఉంది అమ్మాయి. వాళ్ళ అబ్బాయికి చాలా బ్రహ్మాండమైన జాబ్ వచ్చింది. ఆ అబ్బాయి 10th క్లాస్ చదువుకునేటప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇవాళ ఫస్ట్ క్లాస్ అయిన జాబ్ వచ్చింది. అంటే ఇది ఒక దేవాలయం. ఈ సిబ్బంది ఇక్కడ వర్క్ చేయటం అనేది ఒక అవకాశం, ఒక భగవంతుడిచ్చిన అవకాశం. అటువంటి మా సిబ్బందిని ఇవాళ రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారి దంపతుల చేతుల మీదుగా ఈ బట్టలు పెట్టే కార్యక్రమం. రెండమ్మా. ముందుగా చావా బోస్ గారు, తర్వాత మీరు మార్చుకోవచ్చు, ఉన్నాయి ఇచ్చేసి. అశోక్ రాణి గారు, విజయ, సుప్రజ, స్రవంతి, రమణి, సరిత వరుసలు ఉన్నాయి. అశోక్ రాణి గారు మా ఇచ్చేవాళ్ళు ఇటు వచ్చేయండి. మా చూడండి ఫోటోకి చూసినాక. విజయ్ గారు, వీళ్ళందరూ ఎంతో మంచి సర్వీస్ చేస్తూ ఉన్నారు మన హాస్టల్కి. వాళ్ళు టైం చూసుకోరు, ఏం లేదు, ఏ టైంకి తిన్నాం, ఏ టైంకి పడుకున్నాం అనేది చూసుకోకుండా. విజయ్ గారు, విజయ్ చాలా యాక్టివ్ తను. తీసుకో క్లోజ్అప్ పెట్టుకో, మరి లాంగ్ పెట్టుకో. ఈఎంఐ విజయ్, నేను తనే వెళ్ళింది అనుకున్నా. అన్ని పరిస్థితులు ఏం చేస్తాం. విజయ డ్రామాటిక్స్, ఈ పిల్లలందరితో డాన్సులు నేర్పిస్తాం. ఫంక్షన్స్ అప్పుడు చాలా యాక్టివ్ ఉంటుంది. ఇందాక సుప్రజ ఇందాక వచ్చిన మంచి భోజనం పెట్టించుంది పిల్లలందరికీ. స్రవంతి, వీళ్ళందరూ ఎంతో మంచి సర్వీస్ చేస్తూ ఉన్నారు మన హాస్టల్కి. చాలా మంది ఎక్కువ కాలం నుంచి మన దగ్గర పనిచేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళ పిల్లలు, ఆడపిల్లలు చదువుకుంటే మనం చాలా ఫెసిలిటీస్ మన హాస్టల్లో ఇస్తాం. ఓకే, పట్టుకుని రెడీగా ఉండు. పట్టుకున్నాం చూడు, లూజ్ ఫ్రేమ్ అది టైట్ అంతే. చూడమ్మా మేడం, ఇది చూడాలి. రెడీగా ఉండు. కింద తెచ్చుకోండి. చాలు, 1-2 చాలు. ఎందుకు రజని, ఒక్కొక్కరికి దాదాపు 150 మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. వాళ్ళందరి బాగోగులు వీళ్ళే చూడాల. ఒక్కో వార్డుని. శివకుమారి, ఆఫీస్ సౌజన్య, తీసుకోమ్మా తీసుకో. ఓకే, రెడీగా ఉండు. సౌజన్య, సౌజన్య చాలా కాలం నుంచి ఆఫీస్లో వర్క్ చేస్తా ఉంది తను. బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్ రెడీ చేసి ఇస్తూ ఉంటారు. యాకబు, ఇచ్చుడు సార్. ఓకే ఓకే బాయ్, నువ్వు వాళ్ళకి ఇచ్చే. రండి, ఇది చూడాలి బాబు. హలో, రండి రండి. మల్లేశ్వరి రామ్మా, నేను చూడ కెమెరా అడ్డులో ఉన్నావు. తవుడు అయిపోయిందా? రవీంద్ర, జ్యోతి ఇచ్చేసి. జ్యోతి పేరు తవుడు. అంటే 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 ఇటు సార్ కానీ ఇంకో నెక్స్ట్ ఇది. ఆదినారాయణ, హరి, రామకృష్ణ, ఇచ్చేది. ఓకే, నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ శివ, నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వెంకటేశ్వర్లు, రామ్మ, శివ, ఎల్లు తీసుకో, ఎవరో ఒకటి తీసుకోండి, ఏదో ఒకటి తీసుకో, మీరు మార్చుకోండి. వెంకటేశ్వర్లు, వెంకటేశ్వర్లు కూడా చాలా కాలం నుంచి మన హాస్టల్లో ఉన్నాడు.
బాబాయ్ బాబాయ్ అక్కడ వాళ్ళు ఇస్తారు. అయ్యమ్మా జ్యోతి ఈ సార్కి వాలీబాల్ ప్లేయర్ వచ్చాడు. చెప్పాలి చూస్తున్నాండి. శాస్త్రి ఎల్లయ్య కృష్ణ బొమ్మడే బాబు వచ్చింది ఇటు తీస్తుంటే అటు చూస్తాడు. సరే కానీ శివనారాయణ గుమ్మడి గారు ముందుకు ఓకే. రాధాకృష్ణ ఎలా మంది బాబు ఇచ్చుడు ఓకే. నెక్స్ట్ రాధాకృష్ణ ఎలక్ట్రికల్ మైక్ సిస్టమ్స్ అన్ని చూస్తాడు. రాధాకృష్ణ ఎన్నాళ్ళు అవుతుంది వచ్చి 13 సంవత్సరాలు అయింది రాధాకృష్ణ వచ్చి ఎలక్ట్రీషియన్. డ్రైవర్స్ రాజు రండమ్మా మీరు కూడా రండి త్వరగా రండి. అక్కడే ఉన్నాయి అన్ని. కొంచెం స్పీడ్ అవ్వాలి. వీడంతా ఆయనలో అక్కడ ఉండండి మీరు ఇద్దరు అక్కడ ఉండండి. క్లీన్ గా ఉండటానికి డైనింగ్ హాల్ క్లీన్ గా ఉండటానికి కృషి. తీసుకో మా హాస్టల్ ఎప్పుడైనా మీలో ఎవరైనా రండి, చాలా స్పిక్ అండ్ స్పాన్ గా ఉంటుంది, చాలా నీట్ గా ఉంటుంది. ఇటు వచ్చి తీసుకో. ట్రావెల్ గబానాగా తెలియదా? తీసుకెళ్ళి మరి ఒకసారి ఇవాళ ఈ ఎండాకాలంలో ఉదయం పూట వచ్చి ఇప్పటి వరకు కూర్చొని తర్వాత మార్చుకోవచ్చు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఇవాళ ఈ శంకుస్థాపన కార్యక్రమాన్ని ఎంతో సక్సెస్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరున మా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా మా పాలక మండలి సభ్యులు, మన పాలక మండలి సభ్యులు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా, ఎందుకంటే ఈ డొనేషన్స్ కలెక్ట్ చేసే విషయంలో మా పెద్ద సాంస్ గారు కానీ లేకపోతే సెక్రటరీ రమేష్ గారు కానీ ఇట్లా అందరూ వారి వంతు వారి యొక్క బాధ్యతల్ని అందరం ఎవరికి తోచిన విధంగా వారు సక్రమంగా అందరం నిర్వహించబట్టి ఈ హాస్టల్ ఈ కార్యక్రమం విజయవంతమైంది. అట్లే ప్రత్యేకించి ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ డయాస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యంగా మా కనిగెడ్డి బుచ్చి గారు, అట్లే సెక్రటరీ గారు రమేష్ గారు, వడ్లమూడి నాగేంద్ర గారు, గుంటుపల్లి కోటి గారు, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ వారి ఆధ్వర్యంలో ఇదంతా జరిగింది. అట్లా ఈ పూజా కార్యక్రమం అంతా కూడా నాగేంద్ర గారు, వారితో పాటు గుంటుపల్లి కోటి గారు వీరందరూ కూడా మరి సహకరించారు. అట్లే మా కృష్ణ గారు ప్రతిరోజు సాయంత్రం 6 గంటలకి హాస్టల్కి వస్తే 8-8:30 దాకా ఉండి అక్కడ ఉన్నటువంటి వర్క్ చూసుకుంటారు. అట్లే సాంసరావు కానీ అట్లే ప్రత్యేకంగా అందరూ పేరున మా పున్నారారు ఏదైనా వర్క్ ఉందంటే ఆయన కూడా ఎన్ని పనులు ఉండి అటెండ్ అవుతాడు. అసలు గొప్ప మనసు ఏంటంటే, నేను పొరపాటున ఇందాక 15 లక్షలని 25 లక్షలు అన్నా. 25 లక్షలు అంటే తలకాయ ఊపాడు. అది ఎంతమందికి ఉంటుంది చెప్పండి? కాదు నేను 15 ఇచ్చింది నువ్వు 40 చెబుతున్నావు అంటారు. కానీ ఆయన 25 కంటే ఎస్ ఓకే అన్నాడు. అది ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ గాడ్ గిఫ్ట్ పునారారు. నేను అందరికీ రాదు అది నేను నిజం. ఎందుకంటే నా మనసులో మాట చెప్తున్నా, నేను పొరపాటున 25 లక్షలు అన్నా. నువ్వు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం నీ గొప్పతనం, అది భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి గొప్పతనం నీకు. అది సార్ అది పేరున మా పాలక మండలి సభ్యులందరికీ, అట్నే ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి పెద్దలు, పెద్ద అయిన మా మస్తానయ్య గారికి, అట్నే డాక్టర్ ఎర్రా నాగేశ్వర గారికి,
గుమ్మడి రామకృష్ణ గారికి, పెద్దలందరికీ ఏమన్నా పేర్లు మర్చిపోతే క్షమించండి. అందరికీ పేరు పేరున మా ఆర్వి ఇక్కడే ఉన్న వారికి, మా వజ్జా రంగారావు గారు ఒక 5 లక్షలు ఇచ్చి, మా శేషారత్న గారు వజ్జా రంగారావు గారు మళ్ళీ ఇంకో 5 లక్షలు అబ్బాయి తీసుకో పేరు పేరుకి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇది విజయవంతం చేసినందుకు మీ అందరికీ మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అందరూ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి వెళ్ళండి. నేను కూడా చేయలేదులే, చేస్తాను మీ అందరితోటి. చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చేయండి. ఇక్కడికి మా అమ్మాయి వచ్చింది, ఇక్కడ వార్డెన్గా చేసినటువంటి అమ్మాయి. ఎందుకంటే పిల్లలు బాగా సెటిల్ అయ్యారు, ఇక పాపం అక్కడ పిల్లల కోసం అని చెప్పి వెళ్ళింది. ఒక్కసారి నూతన్ గారి చేతుల మీదుగా బట్టలు ఇవ్వవలసిగా కోరుచున్నాం. ఇవాళ యాక్చువల్లీ మా సెక్రటరీ రమేష్ గారు అన్ఫార్చునేట్లీ ఆయనకి ఇంపార్టెంట్ అకేషన్ నుండి ఆయన ఢిల్లీలో వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్లో ఇంపార్టెంట్ అకేషన్ నుండి అక్కడ హెల్డప్ అయ్యారు. లేకపోతే ఈ కార్యక్రమంలో రమేష్ గారు కూడా ఉండేవాళ్ళు. ఇవాళ రమేష్ గారు ఇవాళ అది ముందుగా పెట్టుకున్న ప్రోగ్రాం అవటం వలన, అది ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ అవటం వలన దానికి తప్పనిసరిగా అటెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండి రాలేకపోయారు. అది మీ అందరికీ తెలియజేయటం జరుగుతుంది. కోటేశ్వరరావు అందరూ అందరికీ నేను ఇచ్చాను. నాకు ఎర్రా నాగేశ్వరరావు గారు మామగారు దానం చేశారు. నాకు ఏం ఉన్నారు, వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు. ఓకే, ఆయనకు కూడా చాలా కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. ఎవరన్నా టిఫిన్ చేయనటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే టిఫిన్ చేసి వెళ్ళవలసిగా కోరుచున్నాం. మా వార్డెన్స్ అందరికి పేరు పేరున, మా స్టాఫ్ అందరికి, ఆయాలకు కానీ, లేకపోతే మా కుక్స్ కానీ, ఎలక్ట్రీషియన్ మా వాడు లేకపోతున్నాడు. అట్లే మేడం ఒక్కసారి అందరు చూడండి. రెడీ కనుక అది ఓకే